যে আমি গতদিন বোধহয় তোমাদের বলেছিলাম যে আমাদের এই সেমিস্টারে 5টা এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি 5 নয়, কাউন্টিং আমার গন্ডগোল হয়েছিল, ইট শুড বি 6, মানে আমাদের 6টা এক্সপেরিমেন্ট করতে লাগবে। তার মধ্যে আমরা অলরেডি ফ্লাই হুইলেরটা করেছি। আজকে আমরা যে সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্ট করব, এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 2। এই এক্সপেরিমেন্ট নাম্বারগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তোমাদের যে রিপোর্ট তোমরা তৈরি করছো তাতে দেখবে টপে একটা এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার লেখার জায়গা আছে। তো ফ্লাই হুইলেরটার ক্ষেত্রে যেরকম এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 1, হ্যাঁ, আজকেরটা যেমন এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 2 হবে আর কি। তো এই এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 2 আমরা একটা বড় এক্সপেরিমেন্ট করব। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট ফ্রম মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স ল্যাব। এই এক্সপেরিমেন্টটার নাম হচ্ছে টেনসাইল টেস্টিং অফ মাইল্ড স্টিল রড। তো the thing is this, that it is one of the most fundamental experiments. এখানে যদিও এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 4 লেখা আছে, আমি এটাকে কারেক্ট করে এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 2 করে দিচ্ছি। সো দিস ইজ এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 2। দেখা যাচ্ছে তো আমার স্ক্রিনটাকে? Yes. Okay. So we can start from here. This is our title of the experiment, tensile test of mild steel. And the objective or the purpose of the experiment is to determine the yield point, number 1. Number 2 is the ultimate strength. And number 3 is the Young's modulus of elasticity of the material. Right? So this is the objective. That means we need to perform the experiment and we need to find out the experimental value of the yield point stress, ultimate strength, and the Young's modulus of elasticity. Background of the entire test is the theory lies in the strength of materials, which you have already studied in your previous semester. I mean to say previous semester. 1.2, I think that was the place where you have actually studied the strength of materials. So before we go, we quickly discuss. This is a big, long test. So quickly discuss the thing that the tensile testing is a form of tension testing and is destructive testing. I mean to say, what is meant by destructive test? Destructive test means here the specimen will be destroyed while carrying out the experiment, and while finding out the experimental parameters, we need to destroy the specimen. There are 2 types of tests in everywhere. One kind of test is called non-destructive testing, where nothing is destroyed, nothing is broken, nothing is fractured, and we can calculate the experimental values. For example, the previous experiment that we had performed in our last day, what is known as the mass moment of inertia of flywheel, during carrying out that experiment, we did not actually had the requirement of breaking the flywheel. So that was actually a non-destructive testing. However, this tensile testing will be a destructive testing. And the basic background of the whole thing is that whenever a body is subjected to external loading, we know from, if we just recapitulate what we had studied in our strength of materials class, that whenever a body, this body means it is a deformable body. It is not a rigid body, correct? So whenever and we know that every body is deformable in nature. There is absolutely no body can be found in the universe which is absolutely rigid. So any body you can think of is basically deformable in nature. So we therefore say, whenever a body is subjected to an external loading, internal resistive forces are generated within the body to resist that external loading against any possible physical failure. For example, this is just like whenever a virus or bacteria invades our body, our immune system is the internal resistance which naturally gets triggered off, and it fights with the bacteria invasion or the virus invasion, and thereby we try to maintain an equilibrium. But whenever that equilibrium is distorted, the person falls sick. So in this case, again, in case of a deformable body, whenever we put some external load, the internal resistances will be developing within the body,
and that internal resistance will try to, balance the effect of the destructive effect of the external loading. And the intensity of such internal forces, what we mean by intensity? Intensity means that force per unit area, correct? That is termed as the intensity of the force. That means what we need to do is we need to construct a very small differential area around a material point within the deformable body. That means within the body you take a point which we call it to be a material point because it belongs to the material of the body, and around that material point if we think of a very small differentially small area which actually encompasses that particular point, then the number of internal force vectors which are emanating through that small area is basically called as the stress of the body at that point. So you need to remember that the stress, which we normally call it to be force per unit area, that is the layman's version, but actual understanding is much deeper. So we see that it is the internal force that is coming out. The number of internal forces coming out per unit of that differentially small area will be termed as the stress developed within the body at that point. Stress is a metric. This metric tells me the ability of the body to resist a deformable force which is acting on it, correct? And and we call this to be a stress at that point. And if you change the point within the body, then the stress may get changed. So there can be a variation of stress within the body, within the volume of the body, across any cross-sectional area. There may be a variation of stress, and that is called as the stress variation. So all these things are actually, the subjects of strength of materials. We will not go into have the time to go into the deep of it, but let me just quickly recapitulate the basic fundamental concepts, and we start with the concept of stress. Now, mathematically, the stress that we have seen is basically, it is divided into two categories. One is termed as the normal stress, another one is termed as the shear stress. Okay, so the normal stress is something which is perpendicular to the cross-sectional area that we have built up around that point. Or so to say, the normal stress vector is aligned along the normal drawn to that differentially small area through that point. Correct. So this stress vector and the area normal, they get coincide, they become collinear. Now, either this stress vector will be along the normal direction. In that case, we call the stress to be tensile stress, or it may oppose the normal vector. That means the normal vector is coming out from the plane of the paper, and your stress vector is parallel to the normal direction. There is no doubt about it. That means they are collinear. However, the sense of the stress vector is opposite to that of the emanating normal, which is coming out from the plane of the paper. So in that case, the normal stress will be termed as the compressive stress. So firstly, we need to understand the stress can be divided at a point into two parts. One is actually, collinear with the normal drawn to the area through that point. Okay, and we call that particular stress to be the normal stress. And another one which will be tangential to or perpendicular to the normal stress and tangential to the area. So if I consider, since you see the normal stress is collinear with the normal drawn to the plane, so any line which is perpendicular to the normal will be obviously a tangent, correct? And that tangent will be along the plane of the cross section, and we call that tangent to be the tangential direction because it is coming from the thing called tangent. So the stress that will be in the plane, and that will be termed as the shear stress. So whenever a body is subjected to
a tensile load. For example, think of a rod, cylindrical rod. A rod of cylindrical cross section need not be cylindrical cross section, it can be any cross section. Okay. Now, if I think of a simple model of, because actually the strength of materials is studied in connection with different models of the body. So the very simple model, and rather the first model, is to consider a body which is cylindrical in shape. Cylindrical in shape means that it has larger length compared to its cross-sectional dimensions. So that body will be termed as a cylindrical body. We assume that the cross-sectional area will be all same along the length of the body. In that case, we call the body to be a prismatic body. We call the body to be a prismatic body. It looks like a prism. Prism, you know from your concept of mensuration, that it is a solid body having constant cross-sectional area along its linear dimension. Correct? So that's why the body is called prismatic. It comes from the word prism. Prismatic is the adjective. So you see, the body is prismatic and it is cylindrical, long cylindrical body. Okay, this is the fundamental model of our strength of materials. And luckily, the tensile testing is basically based on this fundamental model of our strength of materials. So essentially, in this experiment, we will be considering a test specimen which will be cylindrical, prismatic, and having a circular cross section. However, the body need not be a circular one. It can be a square, it can be a triangular, it can be anything like that. But in this case, we call this is to be a is a circular cross section. Okay. So, and we apply by centric load. Centric load means that your load basically passes through the centroidal axis of the specimen. What is meant by centroidal axis? Centroidal axis is basically the locus. It is basically the locus of all the centroids of the different cross sections, longitudinal cross sections of the body. So if you go on taking different longitudinal cross sections, longitudinal cross section means the cross section must be perpendicular to the axis of the member. So if we go on taking the different longitudinal cross sections along the length of the body, we will find that the centroids of all those cross sections, they will follow a locus. And a straight line, in this case, we will be getting a straight line, which is the locus of all these centroids. That means if you take any cross section, its centroid on that cross section must be lying on that line, and that particular locus will be termed as the centroidal axis. And your load, the external load, which we call is to be tensile load, right, is actually, is passing through the load line, is passing through that centroidal axis. If it happens in the strength of materials, we call it to be a centric load or a perfectly axial load. If, however, the line of action of the load is not passing through the centroid, but it is parallel to it, centroidal axis, in that case, we call that load to be eccentric load. I think you have studied in your strength of materials a chapter called buckling of column, and there I am sure that you have studied the case of eccentrically loaded column, haven't you? কি পড়েছিলে তো eccentric column মনে আছে? হ্যালো হ্যাঁ, eccentric column মনে আছে? না, মনে নেই, সব বেরিয়ে গেছে। যদি বেরিয়ে যায় তাহলে আমি আবার বলে দিচ্ছি, কিন্তু স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস কিন্তু অত্যন্ত ফান্ডামেন্টাল সাবজেক্ট। খুব ভালো করে পড়ো, না হলে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ চাকরি জুটবে না, কিন্তু একদম পরিষ্কার কথা। ওই তোমার সফটওয়্যারে চাকরি করতে হবে তুমি যদি সব না ডোমেইন নলেজ না তোমার থাকে। তো এনিওয়ে, এগুলো খুব ভালো করে, আনফরচুনেটলি এগুলো সব তোমাদের প্যান্ডেমিক সেশনে পড়েছে,
অনলাইনে তো পড়াশোনা কিছু হচ্ছে না ঠিকঠাক করে, কিন্তু হ্যাঁ এটা স্যার। তোমার নিজের, হ্যাঁ না, কিন্তু তোমার নিজের এর জন্যই কিন্তু তোমাকে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস খুব ভালো করে পড়তে হবে, নাহলে কিন্তু তুমি কোথাও চাকরি পাবে না অ্যাজ এ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এটা এইটুকু আমি তোমাকে বলে দিতে পারি, কিন্তু মানে কোর ইঞ্জিনিয়ারিং এ অফকোর্স। আচ্ছা চলো আমরা অন্য কথায় ফিরে চলে যাব সেটাতে। তো আমরা কি বলছিলাম, তাহলে লোডটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কি, দি লোড ইজ বেসিক্যালি পারফেক্টলি অ্যাক্সিয়াল লোড or perfectly centric load, and if that happens, then we see that the stress distribution, which I said that the stress will be different at different points. I mentioned, I talked about it already, and I said that there can be a stress variation within the body, correct? Across the cross section there can be stress variation. All these things in general will happen, but there are certain special considerations, like the case that we are saying, that we have a cylindrical prismatic body and we are applying a tensile force, or it may be a compressive force. I'm not going into the compressive force because we are not doing compression testing. There is an analogous test, especially important in civil engineering, that is called the compression test. However, we need to do an experiment in your third year of column or on column, so there you require the compressive load. So right now we do not have to study compressive load. So for us the load is tensile in nature, and for us the specimen is cylindrical, prismatic, etc., and for us the load is perfectly axial. If these conditions hold good, then we say that this, at least theoretically, we can claim that these stresses are all uniform in nature across all the cross sections. That means if you go on taking the different cross sections at different locations, provided your load remains the same, your stress will be same at all points within the body. So this is a case of uniaxial tensile stress situation. This is basically called, this is the fundamental scenario of the strength of materials. So whenever you open up any strength of materials book, you will first confront with this particular chapter called uniaxial loading. So we have this condition. Okay. However, as I told you that in reality the stress distribution will not be uniform everywhere, especially near the application of the load point. That means the point where your load is being applied. At that, if you take your cross section very close to that particular point of application of your load, and if you take the cross section which is very close to the support joint where the other end of the rod is fixed, because basically what we have a rod fixed at one end and free at the other, and we are pulling the free end of the rod by means of a force. So if you take your cross sections very near to the end points, you will find your stress distributions will not be uniform, and that is actually known as Saint-Venant's effect. So because of the Saint-Venant's effect, or because of the Saint-Venant's principle, your stress will be non-uniform, highly non-uniform at those two ends, at the two extreme ends of your member. However, if you take a far-field stress distribution, far-field stress distribution means it is far away from both the two extreme ends of the rod. If you take a cross section and if you consider a test section which is far away from both the ends, you can ensure fairly you can ensure that your stress distribution is uniform in nature. So there are many things on this particular test, so it is very important. Its theory, background theory is very important. So if you see, if we take a far field stress distribution, then our stress will be computed by this equation. F is the current external force acting on the specimen, and A0 will be termed as the cross-sectional area of the original cross-sectional area of the test specimen. So here you see the word original is bold facet. It is because, as you know, we will see that the cross-sectional area of the body can change.
Now, how it can change? Actually, you know that because of the because your body is deformable in nature, actually you see whenever you are putting an external load onto the body, because your body deforms, under the action of the external loading, there will be certain amount of deformation. So there will be a change in size and shape of the body. Okay, and it can be a change in size, no change in shape, or it can be change in shape, no change in size, or it can be both, right? In case of our fundamental model of our thing that we are talking about, in this case, there will be no change in shape of the body. So the cylindrical body will remain cylindrical, will remain prismatic, even after the application of the external load. However, its size changes. That means its dimensions will get changed. So if you apply a tensile load, we know that the length of the body will elongate. So there will be an increment in the length of the body. Now, as the length of the body will increase, you know, the cross-sectional area or the lateral dimension of the body, lateral dimension, that means the dimension which is perpendicular to the longitudinal direction. So if it is a cylindrical body, the lateral dimension will be the diameter of the test specimen. And naturally, the diameter of the test specimen and naturally the cross-sectional area, that will basically change. As the length increases, the diameter shrinks. The diameter decreases. Okay. So we see therefore that in this case, we note that as the body gets, you know, as we have this lateral cross-sectional dimension gets smaller and smaller. So therefore, we need to differentiate whether we are using the original cross-sectional area or we are using the current cross-sectional area. So because it is very difficult to measure the instantaneous cross-sectional area of your member, it is always advisable, or it is usually the customary practice, to divide your load by the original cross-sectional area, and that's how we calculate this normal stress, which is we do not have to deal with the shear stress here, because there will be no shear stress developed in the cross-section which is just perpendicular or perpendicular to the line of application of the force. However, if you change your orientation of the cross-section, there will be a development of shear stress, and how that shear stresses are developed, all these are being explained in your Mohr circle of stress chapter. So if someone asks you the question that if a body is subjected to purely tensile load, is there any probability that there will be any shear stress developed within the body? Your answer is yes, it can be developing. Shear stress can be developed. All depends upon whether I will be having a pure normal stress, or whether I will be having a combination of normal stress and shear stress. That depends upon the orientation of the cross-sectional area which I am considering. If my cross-sectional area is perpendicular to the line of action of the force, or rather if my cross-section is perfectly longitudinal, there will be no shear stress developed in this case, and we are considering such cross-section, and therefore we have only the normal stress where the load is divided by the original cross-sectional area. The SI unit for this stress is Newton per meter square, which is abbreviated as Pascal. However, the more working unit of the unit of stress is not Pascal, rather it is megapascal. That means the 10 to the power 7. The Pascal becomes very small unit for practical calculation of stresses, and that's why more higher unit, that is called megapascal, is used. So 1 megapascal is basically 10 to the power 6 Pascal. So in case you see that, therefore I see that in case of a deformation, deformable body, whenever I am putting an external load, there are two sides of the coin of the entire story. One side will give you the metric called stress, which is actually defining the
ability of the body to resist the deforming forces which is externally being applied onto it, right? So that is actually being measured by the metric called stress, or the parameter called stress. The other side of the coin is that since your body is deformable, there is an increase in length, and there is a predefined length of the body. There is a predefined length on the body that is called as the gauge length. Gauge length is the length on which all measurements need to be taken. So these are two predefined points on the surface of the test specimen or the test body, and the distance between these two predefined points is termed as the gauge length, and L0, it indicates the original gauge length which measures the distance between these two predefined points before your load is applied. So that L0 in the equation is termed as the original gauge length, and as we input the load, we see that there is a change in the increase in the gauge length because your load is tensile. If it is compressive, then there will be a decrease in the gauge length. However, since our loading is tensile in nature, therefore we see that we will be having an increase in the length of the gauge length, and that increase in the length of the gauge length we call it as delta L0. So the increase of that gauge length divided by its original gauge length, this parameter, it's a non-dimensional parameter. This parameter we call as to be the longitudinal strain, right? And we have seen that if the load is tensile, this longitudinal strain will be positive because your delta L0 will be positive. If your load is compressive, delta L0 will be negative, and your strain, longitudinal strain, will be negative. So therefore, it is always a customary practice to consider the tensile strain as positive and compressive strain as negative. Okay. Now we see therefore that we have this particular strain parameter which is non-dimensional in nature, and there is a subsequent associated decrease in the transverse dimension of the body. That means if your length increases, the diameter decreases, and vice versa. This effect is known as the Poisson's effect. And we have a very important parameter of the material constant. We call it as material constant, and that is known as the Poisson's ratio, which is equal to the ratio of negative lateral strain divided by positive longitudinal strain. That means if I call the lateral strain as epsilon d and the longitudinal strain as epsilon L, then the Poisson's ratio, we normally define it by the Greek symbol mu. Mu is equal to minus epsilon d divided by epsilon L. Why it is minus? It is because that Poisson's ratio cannot be considered as a negative one. So since there is a decrease in the dimension in the lateral direction, if there is an increase in the dimension in the longitudinal direction, therefore epsilon d will be a negative quantity. To get rid of that negative sign, I put a negative sign in front of it to make the whole parameter positive, and therefore this is how we can define the Poisson's ratio. So if we know the longitudinal strain of a body at a particular point, then I can calculate at that point what will be the longitudinal strain, and that will be equal to minus mu into epsilon L, where epsilon L indicates the longitudinal strain at that point on the body. So again, you see the stress, like stress, the strain is another parameter, the other side of the coin, and this is also defined as a point function. That means it varies from point to point. The point you are taking within the body, material point, its physical coordinates, it depends upon its position. So there can be a variation of strain within the body, just like variation of stress within the body. However, for our model, the present model,
For our case, this longitudinal strain will be uniform in nature, and we call this strain as a uniform strain. And if you recall, both the definitions of stress and strain, we are using the original geometric dimension. So that's why this stress, these two parameters are respectively called engineering stress and engineering strain, or nominal stress or nominal strain. And there exists another concept which is known as the actual stress or the true stress and the actual strain or the true strain. So these two are totally different, because in actuality, you see, neither your original cross-sectional area will remain the same, nor your original gauge length will remain the same. So it will both vary. So as a result, you see therefore that your the parameter will be obviously changing, and that's how we come to the concept of true stress and true strain. So this is what is termed as the basic definitions of stress and strain. Yes, bolo. স্যার বলছি দুটো এন্ডের থেকে একটু দূরেতে দুখানা গেজ মার্ক নেব, যেখানে কিনা ওই পুরো লেংথটা বরাবর স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশনটা পুরো ইউনিফর্ম হয়, সেরকমই নেব তো গেজ মার্কটা এরকম হবে না? একদম আচ্ছা একদম আমি দেখাবো, ছবি দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা। আর এই যে জিনিসটা, এই যে ইকুয়েশনটা, এই ইকুয়েশনটাকে আমরা বলছি হচ্ছে পয়সনস ইকুয়েশন। ইউ সি, দিস ইজ দি ল্যাটারাল বা ডায়ামেট্রাল স্ট্রেইন বলতে পারো, সেজন্য এখানে সাবস্ক্রিপ্টটাকে ডি বলা হয়েছে। ডায়ামেট্রাল স্ট্রেইন বা ল্যাটারাল স্ট্রেইন বলতে পারো, সেটা হচ্ছে মাইনাস নিউ হচ্ছে পয়সনস রেশিও ইনটু দিস। The maximum value of Poisson's ratio for any material is taken to be equal to 0.5. Normally, স্টিলের ক্ষেত্রে Poisson's ratio value will vary between 0.25 থেকে 0.3. এই জিনিসগুলো কিন্তু অ্যাজ আ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তোমাকে জানতে হবে। তোমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে ইন্টারভিউয়ের সময় বা কোথাও এনিওয়্যার, সেটা নট নেসেসারিলি চাকরির ইন্টারভিউ, ইট ক্যান বি ইন্টারভিউ ফর এনি আদার পারপাস, সেখানে তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে যে নরমালি ফেরাস মেটেরিয়ালের পয়সনস ভ্যালু রেঞ্জ কিরকম হয়, বা তুমি যদি বলতে না পারো, দ্যাট উইল বি এ ডিসক্রেডিট ফর ইউ। ঠিক আছে, তো খেয়াল রাখতে হবে যে ফেরাস মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে পয়সনস রেশিওর ভ্যালু হচ্ছে এনিথিং বিটুইন 0.25 থেকে 0.3, ম্যাক্সিমাম তার মধ্যেই থাকে ভ্যালু। একটু ওই বইয়ের পেছনে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস এর বই যদি থাকে, বা ইন্টারনেটে গুগল ইন্টারনেটে গিয়ে হচ্ছে বিভিন্ন মেটেরিয়ালের পয়সনস রেশিও ভ্যালুগুলো কিরকম, ইঞ্জিনিয়ারিং মেটেরিয়াল যেমন স্টিল, হাই কার্বন স্টিল, লো কার্বন স্টিল, ঠিক আছে, মিডিয়াম কার্বন স্টিল, অ্যালয় স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, ব্রাস, ব্রোঞ্জ, কপার, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে খুব নর্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং মেটেরিয়ালস যেগুলো আমরা ব্যবহার করি। হ্যাঁ, মেটালস, এই মেটালগুলোর পয়সনস রেশিও কিরকম হয়, নন মেটালের ক্ষেত্রে তার ভ্যালুগুলো কিরকম হয়। ঠিক আছে, এইগুলো একটু ওভারঅল দেখে রাখবে। সব ভ্যালু মুখস্থ করতে হবে না, কিন্তু মোটামুটি ভাবে রেঞ্জটাকে বলতে হবে তোমাকে। এবার তুমি যদি কেউ বলে যে স্টিলের পয়সনস রেশিও ভ্যালু কত, সে যদি বলে 0.75, তার গলা তখনই কিন্তু কেটে দেবে। আচ্ছা, তো চলে আসা যাক এবারে আমরা আমাদের মানে অ্যাকচুয়াল গল্পতে যদি ফেরত আসি, যে আমরা যে এক্সপেরিমেন্টটা করব, এতক্ষণ আমরা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে, একটা আইডিয়া হয়েছে যে উই উইল বি হ্যাভিং এ টেস্ট স্পেসিমেন, যে টেস্ট স্পেসিমেনটা একটা এন্ডে ফিক্স করা থাকবে, আরেকটা এন্ডে মানে ফ্রি এন্ড যেটাকে বলি, সেই ফ্রি এন্ডে আমি একটা লোড দিয়ে তাকে টানবো, তাকে একটা টেনসাইল লোড আমি অ্যাপ্লাই করব, হুইচ ইজ পারফেক্টলি অ্যাক্সিয়াল, মানে কোনো ইকসেন্ট্রিসিটি নেই। ইকসেন্ট্রিসিটি থাকলেই কিন্তু স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশনটা নন ইউনিফর্ম হয়ে যাবে। এবারে যদি আমি ওই লোডটা অ্যাপ্লাই করি, ঠিক আছে, এবারে আমি অবস্থা হচ্ছে, ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আই উইল ভ্যারি দি লোড, আই উইল চেঞ্জ দি লোড। প্রথমে কোনো লোড ছিল না, তারপর আস্তে একটা পি লোড দিলাম, তারপরে P1 লোড দিলাম, P2 দিলাম, P3 দিলাম, এরকম করে লোডটাকে আমি ভ্যারি করাচ্ছি। সো অ্যাজ উই পুট লোডিং, চেঞ্জ দি লোডিং এন্ড গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ দি লোড, বেসিক্যালি, হ্যাঁ, সেই লোডটা, অর্থাৎ একই ডিরেকশনে আমি এক্সপেরিমেন্টটা করছি, কোনো রকম আনলোডিং করছি না, আমি লোড করছি। লোড করছি মানে কি,
আমি যদি লোডের ভ্যালুটাকে টাইমের রেসপেক্টে প্লট করি তাহলে আমি দেখবো ইট ইজ অলওয়েজ অ্যান ইনক্রিজিং ফাংশন। যেই তুমি লোডটাকে ডিক্রিজ করা শুরু করবে তখন সেটা আনলোডিং হয়ে যাবে, মানে লোডিং ইন দি রিভার্স ডিরেকশন হয়ে যাবে। সেটা আমরা করছি না, আমরা লোডটাকে ইনক্রিজ করছি। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, দি স্ট্রেস উইল চেঞ্জ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দি স্ট্রেইন উইল চেঞ্জ। এবারে আমাদের দেখতে হবে যে as time passes, as we go on increasing the load within the specimen, actually what is happening. প্রথম আমরা এই কাজটা করতে গিয়ে দেখতে পাবো যে as we are increasing the load and if we try to unload, যদিও আমরা আনলোড করতে চাই না, কিন্তু যদি মেন্টালি আমি স্পেসিমেনটাকে আনলোড করতে চাই and if the load is brought to zero, correct, আমি দেখবো সাথে সাথে যে মেটেরিয়ালটা কিন্তু কামস ব্যাক টু ইটস অরিজিনাল পজিশন, যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেও ফেরত চলে যাবে, মানে ইনক্রিজ ইন লেন্থ যা হয়েছিল সেটা ভ্যানিশ করে যাবে। সো দিস ইজ টার্মড অ্যাজ, এই যে প্রপার্টিটা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে, অল অফ আস নো দ্যাট দিস ইজ বেসিক্যালি কল্ড অ্যাজ এন ইলাস্টিক প্রপার্টি অফ দ্য বডি। মানে এটা রাবারের মতন একটা ইলাস্টিক প্রপার্টি স্টিলের রয়েছে, স্টিল বলো কি অ্যালুমিনিয়াম বলো, যে কোনো জিনিসের এই ইলাস্টিসিটিটা আছে। বাট দিস ইলাস্টিসিটি প্রপার্টি উইল বি অবজার্ভড till we reach a maximum value. Beyond that, if we go and unload this specimen, the specimen will not return to its original configuration. ঠিক আছে, তাহলে যেটুকু পর্যন্ত আমি এই অরিজিনাল ক্রস সেকশন পর্যন্ত রিটার্ন করতে পারলাম, that particular value is termed as the elastic limit। ঠিক আছে, এই ইলাস্টিক লিমিটের বাইরে যদি চলে যাই, the material will become highly inelastic in nature। আচ্ছা, before this elastic limit is crossed, তারও আগে আরেকটা মজার ঘটনা ঘটবে, সেটা হচ্ছে কি, as we increase this load we will see there will be some stress, correspondingly there will be some strain, because আমি বলেছি স্ট্রেস আর স্ট্রেইন হচ্ছে একই কয়েনের দুটো ফেস। এই স্ট্রেস আর স্ট্রেইন এদের মধ্যে একটা লিনিয়ার অর প্রপোর্শনালিটি হোল্ড করবে, অর্থাৎ স্ট্রেস উইল বি প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেইন। ওকে, এই স্ট্রেস এবং স্ট্রেনের প্রপোর্শনালিটিটা হোল্ড করবে হচ্ছে একটা সার্টেন ভ্যালু অফ দি লোড পর্যন্ত, and that particular load will be termed as the proportional limit load, and the stress corresponding to this load will be termed as the proportional limit। এটাকে আমরা খালি proportional limitই বলি, কিন্তু আসলে proportional limit বলা মানে হচ্ছে we refer it to proportional limit stress। আমরা proportional stress বলি, limit stress আর বলি না, আমরা just say it is called as the proportional limit। Essentially this indicates the stress value corresponding to the proportional limit load হলো। এবং তার কিছু অনতিবিলম্ব দূরে রয়েছে হচ্ছে, এবং আমরা জানি যে এই পার্টিকুলার জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে হুকস ল অফ ইলাস্টিসিটি, যেটা উনি ল্যাটিন ভাষায় লিখেছিলেন 8 টেনসিও 6 ভিস, মানে স্ট্রেস ইজ উইদিন দি ইলাস্টিক লিমিট, দি স্ট্রেস ইজ প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেইন। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে, আমি অনেক সময় দেখেছি গ্র্যান্ড ভাইভা নিতে গিয়ে লোককে যখনই হুকস ল অফ ইলাস্টিসিটি কি জানো, হ্যাঁ জানি স্যার, what is Hooke's law of elasticity, why not, কেন স্যার stress is proportional to strain, বাহ, stress is proportional to strain সব জায়গায়, এটা তোমাকে বলতে হবে যে stress is proportional to strain within the proportional limit। এই পুরো কথাটা না বললে পরে কিন্তু it is absolutely wrong, অর্থাৎ যেই proportional, yes proportional limit cross, হ্যাঁ proportional লিমিটটা ক্রস করে যাবে তখন কিন্তু আর স্ট্রেস আর স্ট্রেইন প্রপোর্শনাল থাকবে না। So within the proportional limit, this is termed as the stress is proportional to strain, and we call it to be, in Latin it is called 8 tensio 6 vis। এটা প্রথম যেটা নাকি হচ্ছে ইয়ং সাহেব, তিনি সরি হুক সাহেব, রবার্ট হুক, তিনি প্রথম এই এক্সপেরিমেন্টটা করেছিলেন ব্যাঙের পা দিয়ে টেনে, তোমরা ফিজিক্সে নিশ্চয়ই পড়েছো, সেই এক্সপেরিমেন্টের থেকে উনি এই ব্যাঙ তারপরে স্প্রিং ইত্যাদি থেকে তিনি তারপরে তার এই লটাকে ইনান্সিয়েট করেছিলেন। এবং ম্যাথমেটিক্যালি আমরা লিখি সিগমা ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ই ইনটু ইপসিলন,
এই ক্যাপিটাল ইটাকেই আমরা বলি হচ্ছে মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি বা ইয়ংস মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি। আচ্ছা, তো এই ইয়ংস মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি হুইচ ইজ ডিউ টু দিস ইন্টারঅ্যাটমিক, অ্যাকচুয়ালি যে ইয়ংস এই যে গল্পগুলো, যে স্ট্রেস হচ্ছে, স্ট্রেইন হচ্ছে, এর মধ্যে কিন্তু প্রচুর মেটেরিয়াল সায়েন্সের গল্প আছে। আমরা সেই মেটেরিয়াল সায়েন্সের গল্পের ভেতরে ঢুকছি না। তোমরা মেটেরিয়াল সায়েন্স তোমরা যখন পড়বে, আমি জানি না তোমাদের অলরেডি পড়েছো কিনা, মেটেরিয়াল সায়েন্স যখন পড়বে তখন দেখবে সেখানে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার, ঠিক আছে, ক্রিস্টালোগ্রাফিক ডিফেক্টস, ডিসলোকেশনস, এইগুলো বিশালভাবে কিন্তু হচ্ছে এই স্ট্রেস গল্পটাকে এবং স্ট্রেইন গল্পটাকে তারা ইনফ্লুয়েন্স করে। যে কারণে এই স্ট্রেস স্ট্রেইনের পুরো হিসেবটা, পুরো ছবিটা পড়তে গেলে তোমাকে কিন্তু মেটালার্জির বই পড়তে হবে। দেয়ার ইজ এ ভেরি গুড বুক অন দিস সাবজেক্ট which is called Mechanical Metallurgy by ডিটার। এই ডিটারের বইটা যদি তুমি নামাও, এটা ফ্রিলি অ্যাভেলেবল ইন দি গুগল, পিডিএফটাকে যদি ডাউনলোড করো, করে ওখান থেকে পড়বে, ওখানে রেলেভেন্ট সেকশনস গুলো পড়বে। এন্ড এই মেটালার্জি, মেকানিক্যাল মেটালার্জির সাথে তুমি যদি পুরো জিনিসটা পড়ো, তাহলেই কিন্তু স্ট্রেস স্ট্রেইনের গল্পটা তোমার কাছে পরিষ্কার হবে। আমাদের কিন্তু স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালসে কিন্তু আমরা এইসব মেটালার্জিক্যাল ডিটেলটা কিন্তু আমরা পড়ি না, কিন্তু ইন রিয়ালিটি এটার মধ্যে মেটালার্জিক্যাল ডিটেলটাও কিন্তু রয়েছে। আর আমরা জানি যে স্ট্রেস স্ট্রেইন ডায়াগ্রামে ওই প্রথম যে ইনিশিয়াল লাইনটা থাকবে, সেই লাইনটা হচ্ছে একটা স্ট্রেট লাইন এবং তার স্লোপটাই ইন্ডিকেট করবে হচ্ছে দ্য ইয়ংস মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি। মেটালার্জি হার্ডলি অল্টার্স দি ই ভ্যালু। নর্মালি স্টিলের ক্ষেত্রে ইয়ংস মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি এক একটা মেটেরিয়ালের এক এক রকম হবে। অ্যালুমিনিয়ামের একরকম ইয়ংস মডিউলাস, স্টিলের একরকম ইয়ংস মডিউলাস, বাট স্টিল একটা বিরাট ফ্যামিলি, বিশাল ফ্যামিলি। স্টিলের অনেক রকম ভাগ আছে, কার্বন স্টিল, লো কার্বন স্টিল, মিডিয়াম কার্বন স্টিল, হাই কার্বন স্টিল, তারপরে হচ্ছে অ্যালয় স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল। সো দেয়ার ইজ এ বিগ রেঞ্জ অফ ফ্যামিলি অফ স্টিল। এই স্টিলের মেটালার্জি, হ্যাঁ, যেমন যেমন মেটালার্জি আমি চেঞ্জ করব, তেমন তেমন আমি এই ফ্যামিলিগুলো পাবো। তো সেই মেটালার্জিতে আমি যদি খুব বেশি চেঞ্জ, দেখা যাবে যে ইয়ংস মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটির কিন্তু বিরাট ভেরিয়েশন নেই। এবং নর্মালি অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ ইয়ংস মডিউলাস অফ স্টিল হচ্ছে 200 জিপিএ, গিগাপাস্কাল। এই ইয়ংস মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটিটা হচ্ছে গিগাপাস্কালে এক্সপ্রেসড হয়। আমরা দেখেছি স্ট্রেস ইজ এক্সপ্রেসড ইন মেগাপাস্কাল, স্ট্রেইন নর্মালি সেটা হচ্ছে মাইক্রো স্ট্রেইনে হিসেব করে। মাইক্রো স্ট্রেইন মানে 10⁻⁻6 দিয়ে গুণ হয়, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কল্ড মাইক্রো স্ট্রেইন। এটা হচ্ছে সাধারণত একটা স্ট্রেনের প্র্যাকটিক্যাল ইউনিট। তো স্ট্রেসের যেরকম প্র্যাকটিক্যাল ইউনিট হচ্ছে মেগাপাস্কাল। তো এই সবটা মিলিয়ে আলটিমেটলি যখন আমি ইয়ংস মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি হিসেব করছি, তখন তার নর্মাল ইউনিট দাঁড়ায় হচ্ছে গিগা, দ্যাট মিনস 10⁹ পাস্কাল, গিগাপাস্কাল। তো নর্মালি স্টিলের ক্ষেত্রে অ্যাভারেজ ইয়ংস মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটির ভ্যালু হচ্ছে অ্যারাউন্ড 200 গিগাপাস্কাল, ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখতে হবে এগুলো। এবং দেখা গেছে কি, if we increase the temperature of the body, right, the Young's modulus of elasticity decreases. আচ্ছা, এবারে আমরা জানি যে আমরা একটু দেখি যে সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস ডিউরিং টেনসাইল টেস্টিং অফ এ মাইল্ড স্টিল স্পেসিমেন। শুরুতেই একটু বলে রাখা দরকার যে মাইল্ড স্টিল স্পেসিমেনকে আমরা বলি হচ্ছে ডাকটাইল মেটেরিয়াল। হোয়াট ইজ ডাকটাইল মেটেরিয়াল? ডাকটাইল মেটেরিয়াল মানে হচ্ছে এটার একটা লম্বা করে এটাকে টানা যায়। সো ইট ক্যান বি ড্রন ইনটু এ ওয়্যার, ঠিক আছে। তাকে আমরা দেখবে ফিজিক্সের বইতে দেখবে ডাকটাইল মেটেরিয়ালের ডেফিনিশন। হাউ ইউ ডিফাইন এ ডাকটাইল? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, ওই মানে প্লাস্টিক রিজিয়নটা এটার খুব বড় ডাকটাইল। হ্যাঁ, প্লাস্টিক রিজিয়ন খুব বড় এন্ড ইট ক্যান বি এক্সটেন্ডেড লাইক এ ওয়্যার, তারের মতন করে টেনে দেওয়া, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ টার্মড অ্যাজ দি এক্স্যাক্টলি দ্যাট ইজ টার্মড অ্যাজ দি ডাকটাইল মেটেরিয়াল। এর এগেইনস্টে আরেকটা মেটেরিয়াল আছে, তাকে আমরা বলি হচ্ছে ব্রিটল মেটেরিয়াল। মানে সমস্ত মেটালকে আমরা এইরকম দুভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি। ব্রিটল মেটেরিয়াল হচ্ছে অ্যাজ এগেইনস্ট কি, ওই যে যেরকম বললো যে অনেকটা প্লাস্টিক রিজিয়ান অনেকখানি বড়, ব্রিটল মেটেরিয়ালের প্লাস্টিক রিজিয়ান হচ্ছে ভীষণ ভীষণ কম, মানে অলমোস্ট নেই, বুঝতে পেরেছো? তো এরকম ইঞ্জিনিয়ারিং বহু মেটেরিয়াল আছে যেগুলো ব্রিটল মেটেরিয়াল। এক্সাম্পল হচ্ছে কাস্ট আয়রন। স্টিলের মেম্বারের স্টিল ফ্যামিলি, মানে আয়রন, স্টিল মানে হচ্ছে কি, আয়রনের মধ্যে
আয়রন ম্যাট্রিক্সের মধ্যে কার্বন ইমপ্রেগনেশন করা হচ্ছে, তাহলে তুমি স্টিল পাবে। এবার এই কার্বনের পার্সেন্টেজ ইন আয়রন কার্বন সলিড সলিউশন তুমি যদি বাড়াতে থাকো, তাহলে যখন এটা 2.14% কে ক্রস করে যাবে, তখনই সেটা আর স্টিল থাকবে না, তখন সেটা কনভার্টেড হয়ে যাবে কাস্ট আয়রন। এবং কার্বনের ম্যাক্সিমাম হচ্ছে যে তোমার মানে সলিড সলিবিলিটি ও সলিউশনের মধ্যে কার্বন ম্যাক্সিমাম থাকতে পারে অ্যারাউন্ড 6.63 টু 6.67% পর্যন্ত। আয়রন কার্বন ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম মেটেরিয়াল সায়েন্স ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে আয়রন কার্বন ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রামে আমরা কিন্তু একদম বাদিক থেকে ডান দিক পর্যন্ত, স্টিল থেকে কাস্ট আয়রন পর্যন্ত আমাকে এই ছবিগুলোকে আঁকতে হবে, বিভিন্ন ধরনের জিনিস পাবো। তো এই যে ডাকটাইল মেটেরিয়াল, আমাদের এই মাইল্ড স্টিলটা, মাইল্ড স্টিল যে এমএস স্পেসিমেন, এমএস মানে হচ্ছে মাইল্ড স্টিল। মাইল্ড স্টিল মানে হচ্ছে এখানে কার্বনের পার্সেন্টেজ হচ্ছে 0.2 থেকে 0.25%, মানে এটাকে সাধারণ ভাষায় বলে C20 বা C25 স্টিল। C20 বা C25 স্টিল 0.2 থেকে ম্যাক্সিমাম 0.25 পর্যন্ত এর মধ্যে পার্সেন্টেজ অফ কার্বনটা থাকবে। এবং সেই স্টিলটাকে আমরা, সেই ফ্যামিলি অফ স্টিলটাকে বলবো হচ্ছে মাইল্ড স্টিল। ওকে, তো এই মাইল্ড স্টিল আমরা তাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা করছি। সো আমাদের কাছে মাইল্ড স্টিল ইজ এ ভেরি হাইলি ডাকটাইল মেটেরিয়াল। তো সেইখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ওই যে বললাম যে লোড আমি একটা সার্টেন লিমিট পর্যন্ত আমি যেতে পারবো, তখন আমরা ইলাস্টিক লিমিট লোড পাবো। এরপরে যদি আমি লোডটাকে বাড়াই ইলাস্টিক লিমিটের পরে কি হবে, সুন দি থিং উইল কাম, it will reach the phenomenon of what is known as the yielding. yielding মানে কি? yielding মানে হচ্ছে আমি দেখব যে সেখানে মেটেরিয়ালটাকে ডিফর্ম করবার জন্য খুব অল্প লোড লাগছে। there is a huge deformation, huge মানে মিলিমিটার কিলোমিটার রেঞ্জে নয়, কিন্তু হিউজ মানে মিলিমিটারেই অনেকটা বেশি হয়ে গেল। ঠিক আছে, 0.01 মিলিমিটার ইলংগেশনটা হয়তো 10 দিয়ে গুণ হয়ে দেখা গেল 0.1 মিলিমিটার হয়ে গেছে। তার মানে 0.1 মিলিমিটারটা কিন্তু তখন 10 টাইমস ইলংগেশন বেড়ে গেছে, 0.01 ছিল আগে। ঠিক আছে, তো সেখান থেকে 10 টাইমস ইলংগেশন বেড়ে গেছে উইথ এ ভেরি লিটল ইনক্রিজ ইন লোড। আমরা বলবো যে মেটেরিয়ালটা ইল্ড করা শুরু করেছে। ইল্ড করা মানে হচ্ছে মেটেরিয়ালটার মধ্যে মেটেরিয়াল পার্টটা, এটা যে একটা মেটাল, সে যে খুব সহজেই গলে যায় না, সেই ব্যাপারটা নষ্ট হয়ে গেল। এবং মেটেরিয়ালের মধ্যে ফ্লুইড লাইক প্রপার্টি বা ফ্লুইডিটি, ফ্লুইড যেরকম ফ্লো করতে পারে মেটেরিয়ালটা সেরকম ফ্লো করা শুরু করলো। যত রকমের মেশিনিং টেকনোলজি বলো, হ্যাঁ, ডিফরমেশন বলো, যেগুলো করে আমরা হচ্ছে মেটেরিয়ালকে প্রসেস করি, সেগুলো সব কিন্তু হচ্ছে এই ফেনোমেনানের উপরে নির্ভরশীল, ইল্ডিং এর উপরে। তার কারণ ইল্ডিং না হলে মেটেরিয়াল ডিফর্ম করবে না, ফ্লো করবে না, আমি শেপ তৈরি করতে পারবো না। So it is therefore we see that the phenomenon we call as the yielding. But mild steel এর বেলাতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার, সেটা হচ্ছে কি এখানে দুটো ইল্ড পয়েন্ট পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে একটু উপরে, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে আপার ইল্ড পয়েন্ট, আরেকটা হচ্ছে তার থেকে একটু নিচে, সেটা হচ্ছে লোয়ার ইল্ড পয়েন্ট। এটা মাইল্ড স্টিলের ফ্লো করার ব্যাপারটা এটা বললেন, একটু রিপিট করবেন স্যার? কোনটা বলো বাবু? স্যার বলেন লিকুইড ফ্লো করেন এখানে কি? হ্যাঁ, আমি কি বললাম, যেহেতু দেখলাম যে অলমোস্ট খুব কম ইনক্রিমেন্ট অফ লোডে আমি দেখতে পাচ্ছি যে মেটেরিয়ালটার অ্যাপ্রিসিয়েবল অ্যামাউন্ট অফ ডিফরমেশন হচ্ছে। তার মানে কি, তখন মেটেরিয়ালটা ইলাস্টিক লিমিট ক্রস করে প্লাস্টিক লিমিটে ঢুকছে, এবং প্লাস্টিক লিমিটের ওকে ওয়েলকাম করছে যে জোনটা, সেই জোনটা হচ্ছে ইল্ডিং জোন। এই ইল্ডিং জোনে কি হবে, মেটেরিয়াল উইল ডিফর্ম এ লট with a very little increment in load। ঠিক আছে, এবং আমরা বলছি কি যে আমরা এই যে সমস্ত মেটেরিয়াল প্রসেসিং করি, মেশিনিং করি, প্রসেসিং করি, হ্যাঁ, হট রোলিং, কোল্ড রোলিং, এই যে এগুলো করি, যেখানে মেটেরিয়ালকে ফ্লো, তারপরে হচ্ছে তোমার ডিপ ড্রয়িং, নানান রকম প্রসেস আছে না, সেই মেটেরিয়াল প্রসেসিং করতে গেলে আমাকে এই ইল্ডিং এর উপরে নির্ভর করতে হয়। কারণ যদি আমি ইল্ডিং জোনে না নিয়ে যেতে পারি লোড দিয়ে ওকে, আমি কিন্তু প্রসেস করতে পারবো না, মেটেরিয়ালটা ফ্লো করে ওই জিওমেট্রিটা তৈরি করতে পারবে না। ফ্লোয়েবিলিটিটা থাকতে হবে। মেটেরিয়ালটা যদি ফ্লোই না করে, ডিফর্মই না করে, তাহলে আর আমি ওকে শেপ দেবো কি করে?
আমার কথাটা বোঝা গেল? মানে যে কোনো কিছু এই কাপ বলুন বা যে কোনো কিছু, মানে ওকে প্লাস্টিক রিজিয়ন নিয়ে যেতে হবে। আমরা যেমন কাস্টিং করি কিরকম করি, যে মেটেরিয়ালটাকে গলিয়ে মেটালটাকে গলে তারপরে তো করি, এখানে গলানো ফলানো কিছু হবে না। আমরা ওকে এমন লোড দেব যাতে তার মধ্যে ওই ইল্ডিং এর ব্যাপারটা আসে এবং তার মধ্যে ফ্লোয়েবিলিটিটা তৈরি হয়, যাতে ও ডিফর্ম করতে পারে। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এবং এই যে কথাটা বললাম যে ইল্ড পয়েন্টের গল্পটা বললাম, একটা আপার ইল্ড পয়েন্টের গল্প আছে, একটা লোয়ার ইল্ড পয়েন্ট আছে, তবে এটা কিন্তু মাইল্ড স্টিলের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল। অ্যালুমিনিয়াম বা অন্য মেটালের ক্ষেত্রে এই রকমের আপার ইল্ড লোয়ার ইল্ড দুটো পয়েন্ট পাওয়া যায়, তখন একটা ইল্ড পয়েন্ট থাকে। তো এটা অবশ্য মাইল্ড স্টিলের একটা বিশেষত্ব, আমরা দেখবো এটাতে পরে আসবো আবার একটু অল্প। এবারে আমরা যদি ইল্ড মানে আমরা তো কন্টিনিউয়াসলি আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা কিন্তু লোডটাকে কিন্তু বাড়িয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে? তাহলে এবারে যদি আমরা ওটা আমাদের মাথায় রাখতে, ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু লোড বাড়ছি, তাহলে এবার যদি আমি লোড বাড়িয়ে ইফ উই গো বিয়ন্ড দ্য ইল্ড পয়েন্ট, তাহলে কি হবে না? বিয়ন্ড দ্য ইল্ড পয়েন্টে আমরা দেখবো তখন আবার একটা উল্টো ব্যাপার হবে। কি উল্টো ব্যাপার হবে না? বিয়ন্ড দ্য ইল্ড পয়েন্ট আমি দেখবো যত বেশি আমি ডিফরমেশন করতে চাইছি, the higher we require the deformation, the more load we need to put. তার মানে কি, ডিফর্ম করাতে মানে ডিফরমেশনটাকে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে আমাকে আরো বেশি করে লোড দিতে হচ্ছে। অর্থাৎ মেটালটা তখন একটা যেন তার মধ্যে যেন একটা হার্ড কাইন্ড অফ থিং ডেভেলপ করছে। কারণ হার্ড ডেভেলপ হয়ে গেলে পরেই হার্ড নাট টু ক্র্যাক বলে ইংরেজিতে একটা কথা আছে, যে একে কত সহজেই হচ্ছে যে মটকানো যাচ্ছে না, ঘাটটা মটকানো যাচ্ছে না, দাবড়ানো যাচ্ছে না, হার্ড নাট টু ক্র্যাক। তো ওরকম মেটেরিয়ালটার মধ্যেও সেই রকম একটা হার্ড ব্যাপার হয়ে গেছে। অর্থাৎ এটাকে ডিফর্ম করতে গেলে তোমাকে আরো বেশি পরিমাণ লোড তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে। এন্ড দিস পার্টিকুলার সেকশন ইজ নোন অ্যাজ দি স্ট্রেইন হার্ডেনিং। অর্থাৎ মেটেরিয়ালটার উপরে তুমি স্ট্রেস দিয়ে দিয়ে ও একেবারে বেতো ঘোরা হয়ে গেছে, আর তোমার কথা শুনতে চাইছে না। সো দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ দি স্ট্রেইন হার্ডেনিং। এবং এই স্ট্রেইন হার্ডেনিংটা যখন হচ্ছে তখন আমি দেখতে পাচ্ছি I have an increase in load, but the rate of increase of the load is gradually decreasing. It is gradually decreasing, okay, till I reach a maximum point. আমি এরকম করে ওই গ্রাফটা উঠতে 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 একটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে এসে আটকে যাই, এবং এই যে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টটা আমি আটকালাম, এইখানে আমি এই করসপন্ডিং যে লোডটা তাকে আমরা বলবো হচ্ছে আলটিমেট লোড, এবং করসপন্ডিং যে স্ট্রেস, আবার মনে রাখতে হবে স্ট্রেস মানে কিন্তু আমি ওই লোডটাকে আমার অরিজিনাল ক্রস সেকশনাল এরিয়া দিয়ে ভাগ করছি, যদিও এর মধ্যে ক্রস সেকশনাল এরিয়া কিন্তু চেঞ্জ করে গেছে, তার কারণ লেন্থ বাড়ছে সমানে, তো ক্রস সেকশনাল এরিয়াটাও কিন্তু চেঞ্জ করছে, কিন্তু আমি সেটা ধরছি না। আমি যদি ম্যাক্সিমাম লোডটাকে যদি অরিজিনাল ক্রস সেকশনাল এরিয়া দিয়ে ভাগ করি, then I will be getting the thing called stress, which is known as the ultimate strength, ultimate tensile stress, or ultimate tensile strength. It is known as the ultimate point, or it is abbreviated as UTS. Okay? আচ্ছা, যে মুহূর্তে আমি এই UTS এ পৌঁছালাম, অর্থাৎ ওই আলটিমেট পয়েন্টটায় পৌঁছালাম, তারপরেও যদি আমি লোডটাকে বাড়াই, আমি কি দেখতে পাবো? আমি দেখতে পাবো যে গ্র্যাজুয়ালি দি লোড উইল ফল। লোডটা কিন্তু এবার আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করবে, তার মানে ওই ম্যাক্সিমাম অবধি উঠে গিয়ে এবার ও নামতে শুরু করছে। এবার নামছে যখন, এবং তখনও যদি আমি লোডটাকে বাড়িয়ে নিতে শুরু করি, মানে লোড বলবো না, সরি আমি একটু মানে লোডই বলবো, লোডটা কিন্তু ওই আলটিমেটের থেকে কমে এসছে, কিন্তু তুমি স্টিল লোডটাকে বাড়াচ্ছ, মানে পি ভ্যালুটাকে তুমি বাড়িয়ে যাচ্ছ, মানে তুমি টাইমের রেসপেক্টে তুমি, মানে আমি যেটা বলছি যে আমি একটা গ্রাফটা দেখালে পরে বোঝা যাবে, আমি বলছি যে আমি ওই স্ট্রেন হার্ডেনিং এর পরে আমি একটা জায়গায় পৌঁছালাম যেখানে আমার লোডটা ম্যাক্সিমাম হলো। এর পরেও যদি আমি আমার এক্সপেরিমেন্টটা চালিয়ে যেতে চেষ্টা করি, মানে এর পরেও যদি আমি মেটেরিয়ালটাকে ডিফর্ম করাই, we'll see that now to cause the deformation, the load that is required to cause the deformation will now gradually fall.
এবারে লোডটা আস্তে 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 পড়তে শুরু করবে। সো ইট উইল কাম ডাউন ফ্রম দ্যাট ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। আমি তখনও ইনক্রিজ ইন ডাইমেনশন কিন্তু করছি, মানে ইলংগেশনটা তখনও চালু রেখেছি, এবং একটা সার্টেন পয়েন্টে এসে দেখবো দ্য মেটেরিয়াল জাস্ট গেটস ফ্র্যাকচার, ভেঙে গেল, দুটুকরো হয়ে গেল, এবং দ্য পয়েন্ট অ্যাট হুইচ দিস থিং হ্যাপেন্স is termed as the breaking load, and the stress corresponding to that is termed as the breaking stress. And it is interesting to note that this breaking stress is less than the ultimate stress. অর্থাৎ সোজা কথায় বললে যে the load at the breaking point is less than the load at the maximum point. That means it fails at a lower load. প্রশ্নটা হচ্ছে কেন? আমার তো আলটিমেট জায়গাতেই তো ফেল করে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে কিন্তু ফেল করলো না, ফেল করলো পরে। কেন সেটা আমরা একটু পরে আসছি সেই আলোচনাতে। সো এখানে সেই গল্পটা লেখা আছে, ফেলিওর লোড, আলটিমেট লোড। এবং আমরা এই যে মুহূর্তে আমরা আলটিমেট পয়েন্টটাতে আমরা পৌঁছেছি এবং তারপরে আমরা হচ্ছে যে ফেলিওর পয়েন্টটাতে গেলাম, যেটা নাকি ফেলিওরের লোডটা আলটিমেট লোডের থেকে কম হলো, অর্থাৎ কার্ভটার মধ্যে একটা ড্রুপিং ক্যারেক্টারিস্টিক দেখা গেল। অ্যাকচুয়ালি ওখানে কি হচ্ছে? অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে ওখানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ দ্য স্পেসিমেনটা ভিজিবলি, মানে তুমি খালি চোখে তুমি দেখতে পাবে ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা ওই জায়গাটাতে সরু হয়ে যাচ্ছে, and that is termed as এই পার্টিকুলার জিনিসটাকে, মানে থিনিং ডাউন of the cross sectional area of the specimen is basically termed as the necking. এটাকে বলে হচ্ছে নেকিং। এই নেকিং পয়েন্টটাতে কি হচ্ছে না, the decrease in the cross sectional area, cross sectional area কিন্তু সেই প্রথম থেকেই কিন্তু ডিক্রিজ করছিল, কারণ তুমি লেন্থটাকে বাড়াচ্ছিলে, প্রথম থেকেই কিন্তু ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা ডিক্রিজ করছিল। কিন্তু ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে ওই আলটিমেট পয়েন্টটা পর্যন্ত the decrease in the cross sectional area of the specimen was uniform in nature, সেটা throughout the bodyতে cross sectional এরিয়াটা ডিক্রিজ করেছিল, and we could not actually visibly find visibly locate that reduction in the cross sectional area. But as soon as the ultimate load is crossed, the decrease in the cross sectional area now becomes a localized situation. আগে যেরকম throughout the material decrease in the cross section হচ্ছিল, এখন এই ডিক্রিজটা কিন্তু একটা পিন পয়েন্টেড এরিয়াতে কিন্তু ডিক্রিজ করবে। এবার কোন পয়েন্টে ডিক্রিজ করবে, that is very difficult to say. In general it has been seen মেটেরিয়ালের মধ্যে যে জায়গাটা হচ্ছে সবচাইতে উইক, অ্যাকচুয়ালি কি হয়, মেটেরিয়ালটাকে আমরা ধরে নিই, আমরা যখন স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস পড়ি তখন আমরা ধরে নিই যে মেটেরিয়াল ইজ ইকুয়ালি স্ট্রং এভরিওয়্যার, কিন্তু ইন রিয়ালিটি towards the entire resistance provided by the material, সেটাকে সে অনেকখানি ইনফ্লুয়েন্স করে দেয়, এবং যে জায়গাটায় করে তাকে আমরা বলি হচ্ছে উইকেস্ট পয়েন্ট অফ দি মেটেরিয়াল। এই আমরা বলছি না এখন যে বিভিন্ন লোকের যাদের কোমরবিডিটি আছে তাদের হচ্ছে মানে খুব সাংঘাতিক ভাবে করোনাতে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কথা। কোমরবিডিটি মানে হচ্ছে একটা ডিফেক্ট। তোমার হাই প্রেসার আছে, কি ব্লাড সুগার আছে, দ্যাট ইজ এ ডিফেক্ট। একটা সাধারণ মানুষের যখন বাচ্চা, একটা ছোট বাচ্চা থাকছে, তখন তার হাই প্রেসারও নেই, কোনো প্রেসারও নেই, তার কোনো সুগারও নেই, সাধারণভাবে একটা হেলদি বেবিতে। কিন্তু অ্যাজ দ্য বেবি গ্রোজ আপ, তখন দেখা যাবে বয়সের সাথে সাথে তার মধ্যে ডিফেক্ট গুলো তৈরি হচ্ছে। এবং প্রত্যেক মানুষেরই, বয়স্ক মানুষের মোটামুটি অল্প বিস্তর প্রেসার রয়েছে, কারো সুগার রয়েছে, কারো আরো অন্য কিছু আর্থারাইটিস, হাবি জাবি নানান রকম জিনিস আছে। সো অল দিস আর অ্যাকচুয়ালি ডিফেক্টস, এবং তার ফলে মেটেরিয়ালের মধ্যে মানে বডির মধ্যে একটা উইকনেস পার্ট তৈরি হচ্ছে, এবং করোনা ভাইরাস ঠিক ওই উইকনেস পার্টটাকেই কিন্তু এক্সপ্লয়েট করছে। ঠিক সেরকম ভাবে আমাদের এখানেও
মেটেরিয়ালটাতে নেকিংটা কোথায় হবে? নেকিং হবে হচ্ছে উইকেস্ট জোন অফ দা মেটেরিয়ালটা যে জায়গায় সবচাইতে বেশি উইক, সেখানেই এই নেকিং ব্যাপারটা অর্থাৎ রিডাকশন ইন দি ক্রস সেকশন এরিয়া অফ দি স্পেসিমেন, একেবারে চোখে তুমি খালি চোখে সেই রিডাকশনটা দেখতে পাবে। অ্যান্ড বিকজ অফ দি ফেনোমেনন অফ নেকিং অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, দ্য লোড দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড টু সাস্টেইন দি ডিফরমেশন সেটা কম লাগছে। এই রিডাকশনটা যদি না হতো তাহলে এটা হতো না, ঠিক আছে? তো সেই কারণে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে নেকিংটা রয়েছে। আমরা এই এন্টায়ার এক্সপেরিমেন্টটা একটা মেশিনে করব, যে মেশিনটার নাম হচ্ছে ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন। আমরা তাতে আসছি একটু বাদে। এবং এখনকার দিনের মেশিনগুলো একটু কম্পিউটার ইন্টারফেসিং রয়েছে, আমাদের ল্যাবে আছে সেটা, কিন্তু দ্যাট ইজ নট মেন্ট ফর দি আন্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাস। আমাদের যে মেশিনটা সেটা নন কম্পিউটার ইন্টারফেসড মেশিন, ইটস আ ওল্ড মেশিন, কিন্তু ফেয়ারলি মোটামুটি অ্যাকিউরেট। সেই মেশিনেই আমরা কাজটা করব। আচ্ছা, তো আমরা যে স্পেসিমেনটাকে এখানে ব্যবহার করব, টেনসাইল স্পেসিমেন, এটার একটা বিশেষ ধরনের জিওমেট্রিক্যাল শেপ রয়েছে, আদার দেন যে এটা একটা সিলিন্ড্রিক্যাল বডি অফ রাউন্ড ক্রস সেকশন, তার ছাড়াও এটার আরো কিছু জিওমেট্রিক শেপ আছে, এবং তার জন্য এই স্পেসিমেনটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডগ বোন স্পেসিমেন। কিরকম দেখতে হয় ডগ বোন স্পেসিমেন? এই ডগ বোন স্পেসিমেনটা দেখতে এরকম। দিস ইজ এ টিপিক্যাল টেনসাইল টেস্টিং স্পেসিমেন। দেখো এখানে যদি তুমি খেয়াল করে দেখো, এর দুদিকটা একটু ডায়ামিটারটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা সিলিন্ড্রিক্যাল, এটা যদিও এখানে রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশন দেখিয়েছে, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে বডিটা সিলিন্ড্রিক্যাল ইন নেচার। সো এইটা কিন্তু দেখাচ্ছে যে এটা একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার, কিন্তু আমরা রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশন করবো না, আমাদের সার্কুলার, মানে এর সবটাই হচ্ছে মানে এই 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 যে সাইড ভিউটা, ইট উইল বি ইনস্টেড অফ এ রেক্ট্যাঙ্গেল ইট উইল বি এ সার্কেল, ঠিক আছে? এবং এখানে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এই দুটো ডিফারেন্ট দুটো, এটা হচ্ছে আমাদের টেস্ট সেকশন, এটা হচ্ছে ওভারঅল লেংথ অফ দ্য টেস্ট স্পেসিমেন, মানে এন্ড টু এন্ড। এই মাথা দুটো হচ্ছে আমাকে মেশিনের মধ্যে ফিক্স করতে হবে। আমরা আসছি কিভাবে হবে এটা। এই জন্য এই বড় ডায়ামিটারের জায়গাটাকে আমরা বলছি হচ্ছে গ্রিপ সেকশন। আর তারপরে দেখো এটাকে খুব মানে সন্তর্পণে এখানে একটা ফিলেটিং করা আছে। এইটার একটা বিরাট ভূমিকা আছে কিন্তু, কারণ এই জায়গায় একটা ঘটনা ঘটে, তোমরা মেশিন ডিজাইনে পড়বে, তাকে বলে হচ্ছে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন। এখানে হঠাৎ করে ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা কমে গেছে, এই জায়গাটাতে স্ট্রেসের লাইনগুলো ক্রাউডেড হয়ে যেতে চেষ্টা করে, and thereby the stress, local stress becomes quite high compared to your nominal stress. এবং এই 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 গল্পটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন অর স্ট্রেস ইন্টেন্সিফিকেশন, যে কারণে কোনো মেটেরিয়ালের মধ্যে সাডেন চেঞ্জ ইন ক্রস সেকশন করতে দেওয়া হয় না। এখানে দেখবে সবসময় এখানটাতে এরকম রেডিয়াসিং বা ফিলেটিং করা থাকে, এটা হচ্ছে এই স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশনটাকে নামিয়ে আনার জন্য। তো এই তার ফলে এর মেশিনিংটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে। এনিওয়ে, আমরা এই জায়গাটাকে বলছি হচ্ছে টেস্ট সেকশন, এবং তার মধ্যে এই যে বিশেষ দুটো পয়েন্ট, তাদের মধ্যে এটার যে ডিসটেন্স সেটাকে বলছি গেজ লেংথ, আর এটাকে বলছি হচ্ছে গেজ ডায়ামিটার। হ্যাঁ, এখানে অর্থাৎ L0 এখানে মেজার করব, আর D0 মানে ডায়ামিটার অফ দি স্পেসিমেন আমরা মেজার করব এখানে। হয়তো একটা না একাধিক ডায়ামিটার, তিনবার বা দুবার ডায়ামিটার নিতে হবে, একবার এখানে একবার এখানে একবার এখানে, এবং and then I will take the average of the three. তো আমরা এখানে বেসিক্যালি হচ্ছে ওই স্ট্রেস স্ট্রেইন ডায়াগ্রামটা দেখছি। স্ট্রেস স্ট্রেইন ডায়াগ্রামে তো আমরা অলরেডি বলেছি, আমরা আরো একটা কথা একটু বলে রাখি যে আমরা কি কি জিনিস পেলাম স্ট্রেস স্ট্রেইন ডায়াগ্রামের শুরু থেকে। প্রপোর্শনাল লিমিট পেলাম, ইলাস্টিক লিমিট পেলাম, ইল্ড পয়েন্ট পেলাম, আলটিমেট স্ট্রেস পেলাম, এবং ফেলিওর স্ট্রেস বা ব্রেকিং স্ট্রেস পেলাম, ঠিক আছে? দিস ইজ হাউ অ্যাকচুয়ালি দি স্ট্রেস স্ট্রেইন ডায়াগ্রাম গোস। এবং এই যে এরিয়া আন্ডার দি স্ট্রেস স্ট্রেইন ডায়াগ্রাম, এটা আসলে ইন্ডিকেট করে অ্যামাউন্ট অফ দি ওয়ার্ক দ্যাট ইজ ডান পার ইউনিট ভলিউম অফ দি স্পেসিমেন। যে কারণে আমি যদি এটাকে ইলাস্টিক লিমিট বা ইলাস্টিক লিমিট বলবো না, প্রপোর্শনাল লিমিট পর্যন্ত যদি এরিয়া বার করি, ঠিক আছে, সেই এরিয়াটাকে আমরা বলি হচ্ছে দ্যাট ইজ টার্মড অ্যাজ দি মডিউলাস অফ রেজিলিয়েন্স। আর যদি পুরো এরিয়াটা বের করি স্ট্রেস স্ট্রেইন ডায়াগ্রামের, তাহলে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে মডিউলাস অফ টাফনেস। All these represent the amount of the work that is required to be done on the specimen
পার ইউনিট ভলিউম অফ দি স্পেসিমেন। কারণ এখানে কিন্তু তুমি যদি এর ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস করো দেখবে এর ডাইমেনশন আসবে হচ্ছে, এটা আমি তোমার উপরই ছেড়ে দিলাম, তুমি ভেরিফাই করবে যে এর ডাইমেনশন আসবে হচ্ছে জুল পার মিটার কিউব। সো জুল ইজ অ্যান এনার্জি ইউনিট, সো ইট ইজ এনার্জি পার ইউনিট ভলিউম, ঠিক আছে। এবং এই মডিউলাস অফ টাফনেস ইন্ডিকেট করছে পার ইউনিট ভলিউম অফ দি স্পেসিমেনকে ফ্র্যাকচার করতে কতটা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি আমাকে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও আমরা ওই যে বললাম যে নেকিং যখন হচ্ছে যে জায়গাটায়, সেখানে স্পেসিমেন ক্রস সেকশনটা একটা বিশেষ টাইপের জিওমেট্রি তৈরি করেছে। সেই জিওমেট্রিটাকে আমরা বলি হচ্ছে কাপ অ্যান্ড কোন টাইপ জিওমেট্রি। যখন ফ্র্যাকচার হয়ে যাবে সেই ফ্র্যাকচারটাকে আমরা দেখব যে এই ফ্র্যাকচারের পিসটাকে দেখতে কাপ অ্যান্ড কোন টাইপ দেখতে হবে। এবং আমাদের দুটো নিউমারিক্যাল মেজার আমাদের করতে হবে, যেটা দিয়ে আমরা মেটেরিয়ালটার ডাক্টিলিটিটাকে কোয়ান্টিফাই করতে পারবো। এই যে আমরা বলেছি শুরুতে যে মেটেরিয়ালটা ডাক্টাইল, আমরা একটা কোয়ালিটেটিভ ডেফিনিশন দিয়েছি, বাট হোয়াট ইজ দি কোয়ান্টিটেটিভ ডেফিনিশন, সেইটা করতে গেলে আমরা দেখব যে এখানে আমরা একটা প্যারামিটার ব্যবহার করছি যাকে বলছি পার্সেন্টেজ ইলংগেশন, যেটা কিনা হচ্ছে কি ফাইনাল গেজ লেংথ ডিভাইডেড বাই অরিজিনাল গেজ লেংথ। এলএফটা নিশ্চয়ই L0 থেকে বেশি টেনসাইল টেস্টিং বলে, LF বাই L0 মাইনাস 1 ইন্টু 100, এইটাকে আমরা বলছি হচ্ছে পার্সেন্টেজ ইলংগেশন। আর আরেকটাকে বলছি হচ্ছে এর সাথে সাথে আমরা ক্রস সেকশনাল এরিয়াটাকেও কমিয়ে দিয়েছি। সো আই হ্যাভ দি পার্সেন্টেজ রিডাকশন ইন দি এরিয়া। পার্সেন্টেজ রিডাকশন ইন দি এরিয়া ইজ 1 মাইনাস AF বাই A0, where AF is the final or fractured cross-sectional area of the specimen. স্পেসিমেনটা দুটো টুকরো হয়ে গেল কাপ অ্যান্ড কোন জিওমেট্রি তৈরি করে, একটা ওই সেই মুখটার মধ্যে মানে একদম ফ্র্যাকচার করা যে জায়গাটা, সেইখানে ইফ আই মেজার দি ক্রস সেকশনাল এরিয়া, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি কল্ড AF, and that should be less than your original cross sectional area. So 1 minus AF by A0 into 100, এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে পার্সেন্টেজ রিডাকশন ইন দি এরিয়া। These two metrics, they quantify the ductility measurement. Normally যেমন দেখা গেছে any material which is having percentage elongation more than 5, মানে 5% চাইতে বেশি যাদের এই পার্সেন্টেজ ইলংগেশন, we can safely call them to be ductile in nature. আর ব্রিটল মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে যেহেতু অলমোস্ট কোনো examples of some brittle materials. Now this is what the thing looks like. See, this is your dog bone specimen, this is your gauge length, okay. Now you have a typical stress versus strain diagram. So you see, I told you the entire story. I start from here and gradually increase the load, thereby we increase the deformation also, and the whole thing goes in this way. It grows up linearly up to the proportional limit. Beyond that there is elastic limit, but কি হয় অনেক মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে প্রপোর্শনাল লিমিট আর ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। সো ইলাস্টিক লিমিট উইল বি স্লাইটলি হায়ার দ্যান দি প্রপোর্শনাল লিমিট। খুব সেনসিটিভ মেশিন যদি না হয় এবং খুব স্লো রেটে তুমি যদি লোডিং না করো, you will not be able to capture this as the two distinct points. এটা দেখো কোন রকম আপার ইল্ড বা লোয়ার ইল্ড কিছু হয়নি, এখানে একটা জায়গাতে ইল্ডিং হয়ে গেছে। যেখানে কি করে ইল্ডিং হয়েছে বুঝতে গেলে আমাকে দেখতে হবে যেখানে আমার মানে হচ্ছে যে ইনক্রিজিং লেংথটা হচ্ছে র্যাপিডলি বেড়ে গেছে। তো এখানে অবশ্য খুব ভালোভাবে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। এনিওয়ে, সো দেয়ার ইজ সাম ইল্ডিং এন্ড আফটার দ্যাট ইউ সি দিস ইজ আমি বলেছিলাম কি যে এখানে রেট অফ ইনক্রিজ অফ লোডটা কমে যাবে। দেখো তার জন্য পিটটা এরকম উঁচু হয়ে গেছে, কার্ভেচারটা এরকম হয়েছে টিল ইউ রিচ দি আলটিমেট পয়েন্ট। এবং আলটিমেট পয়েন্টে যখন এসে পৌঁছেছো তখন দেখো এখান থেকে নেকিংটা স্টার্ট হয়েছে। এই নেকিং এই জোনটা হচ্ছে, এই জোনটাকে আমরা বলবো বিয়ন্ড ইল্ড থেকে এই ম্যাক্সিমাম লিমিট পর্যন্ত, এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্ট্রেন হার্ডেনিং রেজিম। এই স্ট্রেন হার্ডেনিং রেজিমের পরেই নেকিং শুরু হয়ে যাবে, অর্থাৎ এখান থেকে
এই জায়গা থেকে পুরোটা এখানে নেকিং চলছে, এবং নেকিং চলছে মানে কি, এখানে প্রথম ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা সাইড থেকে সরু হতে শুরু করলো, দেখতে পাবে অ্যাজ ইউ প্রসিড অ্যালং দিস ওয়ে এই র্যাপিড সাইড ওয়াইজ ডিক্রিজটা আরো বেশি প্রমিনেন্ট হবে, হয়ে হয়ে একেবারে চরম সীমায় পৌঁছবে হচ্ছে when the material fractures into these two pieces। এবং এই যে দেখো এখানে যে জিওমেট্রিটা তৈরি হচ্ছে ফ্র্যাকচার পিসের, এইটাকে আমরা বলছি হচ্ছে দিস ইজ কল্ড কাপ অ্যান্ড কোন টাইপ জিওমেট্রি। ঠিক আছে, তাহলে এইটা হচ্ছে একটা টিপিক্যাল স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেইন, এবং সেই হিসাবে স্পেসিমেনের কি জিওমেট্রিক কন্ডিশন তার একটা ছবি। স্যার প্লাস্টিক রিজিয়নের কিছু একটা পার্ট এই কি বলে ইল্ডিং জোন আছে, তাই তো? ছোট্ট একটা পার্ট। হ্যাঁ, এই জায়গাটা খুব পরিষ্কার করে ইল্ডিংটা পাওয়া যায়নি। হ্যাঁ, মানে এক সেকেন্ড, নন ফেরাস মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে, এক সেকেন্ড, নন ফেরাস মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে এইরকমই হয়, মানে এটা হচ্ছে টিপিক্যাল একটা অ্যালুমিনিয়ামের স্ট্রেস স্ট্রেইন ডায়াগ্রামের। হ্যাঁ বলো, কি বলছো? আর স্যার বলছিলাম যে স্ট্রেন হার্ডেনিংটা বলছিলেন যে অনেকটা লোডটা দিলে কম স্ট্রেন হবে, তো ওখানে মানে না স্ট্রেন হার্ডেনিং মানে হচ্ছে যত বেশি তুমি স্ট্রেইন করাতে চাইছো তত বেশি তোমাকে লোডটা দিতে হচ্ছে। দেখো তুমি খুব অল্প স্ট্রেইন করাতে গেলেও তোমার অনেকখানি লোড দিতে হচ্ছে। এই আস্তে 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 দেখো কার্ভটা এরকম পিকটা উঁচু করতে করতে গেছে, ঠিক আছে, কিন্তু এর স্লোপটা মানে কন্টিনিউয়াসলি এর স্লোপ পজিটিভ, কিন্তু এর স্লোপটা ডিক্রিজ করছে, তার জন্য কার্ভের পিকটা এরকম উঁচু হয়ে গেছে। নাহলে কি হতো, কার্ভের পিকটা এরকম প্যারাবোলার মতন উঠতো, সেটা হয়নি, কিন্তু এটা প্যারাবোলার পিট উঁচু পিট নিচু প্যারাবোলা হয়, এটা হচ্ছে পিট উঁচু প্যারাবোলা। পিট উঁচু প্যারাবোলা মানে সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা নেগেটিভ, তার মানে ট্যানজেন্টের স্লোপটা পজিটিভ, কিন্তু সেই স্লোপটা কন্টিনিউয়াসলি ডিক্রিজ করছে, করতে করতে দেখো এখানে এসে স্লোপ ইজ একদম জিরো হয়ে গেল, সো এখানে কার্ভটা ম্যাক্সিমাম হয়ে গেল। হ্যাঁ বলো, এবার আরেকজন কে বলছিল সেগুলো। হ্যাঁ বলো স্যার, এই প্রপোর্শনাল লিমিট আর ইল্ড স্ট্রেংথের মাঝখানে রিজিয়নটার এটাই মানে সিগনিফিকেন্স যে আমাদের হুকস লটা হোল্ড করছে না, কিন্তু এলাস্টিসিটি তখনও মানে বজায় আছে ম্যাটেরিয়াল। ভেরি গুড, মানে তখন জিনিসটাকে আমরা বলছি হচ্ছে নন লিনিয়ারলি ইলাস্টিক। এইখানটায় হচ্ছে লিনিয়ারলি ইলাস্টিক, ওখানটায় হচ্ছে নন লিনিয়ারলি ইলাস্টিক। মানে কার্ভটা কিন্তু মানে আমরা এই যে বলি না প্রপোর্শনাল লিমিটের পরের থেকেই কিন্তু কার্ভটা নন লিনিয়ার হয়ে যায়, ঠিক আছে, তার আগে অবধি লিনিয়ার থাকে, তারপরের থেকেই এটা নন লিনিয়ার হয়ে যায়, মানে স্টিলের ব্যাপার। সেই আলটিমেট স্ট্রেংথের পর থেকে ওই রিজিয়নটা মানে পুরো ফেনোমেননটাকেই নেকিং বলে, তাই তো? এই পুরো ফেনোমেননটাকেই এখানে মানে নেকিংটা স্টার্ট হয় হচ্ছে ঠিক এই জায়গা থেকে, মানে মানে এইখান থেকে পুরোটাতেই কিন্তু ক্রস সেকশন ডিক্রিজ করেছে, কিন্তু সেই ডিক্রিজটা হয়েছে থ্রু আউট দি এন্টায়ার স্পেসিমেন, যে কারণে তুমি এটা তোমার ডিসার্নেবল ছিল না, মানে ইউ কুড নট লোকেট ইট। নাও অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ রিচ দি আলটিমেট পয়েন্ট এন্ড ইফ ইউ গো বিয়ন্ড দ্যাট, তুমি তখন দেখবে যে তোমার এই নেকিংটা কিন্তু অলমোস্ট প্রমিনেন্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আর স্যার এই আলটিমেট স্ট্রেংথের পর থেকে স্ট্রেসটা যেটা ফল করছে, তো ওটা তো মানে ইন্টারনাল স্ট্রেসটা ফল করছে, কারণ এক্সটার্নাল তো আমরা তো বাড়াতেই থাকছি ওটা, তাই না? না, তুমি বাড়াচ্ছ না, না এখানে এখানে গল্পটা একটু অন্যরকম। এখানে লোডটা ফল মানে লোডটাই কম লাগছে, মানে তুমি এই নেকিং এর পরে যদি আরো ডিফর্ম করতে চাও, ঠিক আছে, নেকিং এর পরে যদি আরো ডিফর্মেশনটা জারি রাখো, মানে তুমি ওটাকে ইলংগেট টানতে থাকো, দেখা যাবে যে এখন তোমার টানতে কম লোড লাগছে, এবং গ্র্যাজুয়ালি সেই কমাটা আস্তে আস্তে আরো কমছে এবং একটা সময় এসে ধাপ করে ভেঙে যাচ্ছে। স্যার মানে আমরাই কমিয়ে দিচ্ছি তারপরে এই নেকিং যখন আমরা কিছু কমাচ্ছি না, এই লোডটা এই ডিফরমেশনটা মেইনটেইন করতে গেলে যে লোডের দরকার ওর, সেই লোডের রিকোয়ারমেন্ট, মানে এই মেটেরিয়ালটার একটা লোডের রিকোয়ারমেন্ট আছে টু সাস্টেইন দিস ডিফরমেশন। এই যে ডিফরমেশনটা হচ্ছে, ডিফরমেশনটাকে সাস্টেইন করবার জন্য ওর কিছু লোডের চাহিদা আছে, ঠিক আছে, সেই চাহিদাটাই ওর কমতে শুরু করবে। হ্যাঁ, এখন এই চাহিদাটা যে কমছে, এবং আমরা যদি এটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস স্ট্রেইন ডায়াগ্রাম আঁকি, তবেই কিন্তু আমি দেখব যে এটার এরকম গ্রুপিং হচ্ছে। যদি আমি এখানে ট্রু স্ট্রেস বা ট্রু স্ট্রেইন আঁকি, গ্রাফটা যদি ট্রু স্ট্রেস ট্রু স্ট্রেইন গ্রাফ হয়, তাহলে কিন্তু আর আমি এই গ্রুপিংটা দেখতেই পাবো না। কেন কি, তখন কম লোড লাগছে, দ্যাট ইজ ট্রু,
কিন্তু এরিয়াটাও তখন কম। তাই লোড ডিভাইডেড বাই এরিয়া, এই এরিয়াটা এত কম হচ্ছে লোডের থেকে যে এই রেশিওটা বেড়ে যায়, পি বাই এ, এই রেশিওটা বাড়তে থাকে তখন। তার ফলে তখন এর কিন্তু এরকম আর এই ড্রুপিং ক্যারেক্টারিস্টিকটা দেখা যায় না, সে কিন্তু এখান থেকে বাড়তেই থাকে এবং এরকম কার্ভটা এরকম উঠে গিয়ে এখানে গিয়ে ফেল যায়। আচ্ছা কিন্তু নেকিং এর পরে নেকিং এর পার্টটা এই জোনটা দেখার জন্য আমাকে লোডটা মানে কমাতেই হবে, মানে এরকম বাইরে আমরা কিছু লোড কমাতে হবে না আমাকে, আমি আবার বলছি আমাকে কিছুই কমাতে হবে না, আমি ডিফর্মেশনটাকে জারি রাখবো, ঠিক আছে? সেই ডিফর্মেশনটা জারি রাখতে গেলে, সেই ডিফর্মেশনটাকে সাস্টেইন করতে গেলে ও অটোমেটিক ওর একটা লোডের রিকোয়ারমেন্ট থাকবে, আমাকে খালি ইকুইলিব্রিয়ামের জন্য সেই লোডটুকু সাপ্লাই করতে হবে। এবং আমি দেখবো যে আমার সাপ্লাই করতে এখন কম সাপ্লাই করতে হচ্ছে, তাতেই আমি ডিফর্মেশনটা মেনটেন করতে পারছি। আমার কথাটা কি বোঝা গেল? ইয়েস, বুঝতে পারলাম আমি কি বলতে চাইছি? সো ইন দ্যাট কেস উই সি দ্যাট যে আমার এই লোডের রিকোয়ারমেন্টটাই কমছে। কেন কি লোডের রিকোয়ারমেন্ট কমছে? তার কারণে দেখো এখানে ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা ছোট হয়ে গেছে। এই ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে তুমি এখন কম লোড লাইন এটার মধ্যে দিয়ে পাস করবে, ঠিক আছে? তো তার ফলে ওর যে চাহিদা, মানে ওই যে, কারণ ওকে তো সবসময়তেই এক্সটার্নাল লোড আর ইন্টারনাল লোডের ব্যালেন্সটা মেনটেন করতে হবে। সিগমা এর যে রেজাল্টেন্ট দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু দি এক্সটার্নাল লোড। এবারে ওর রেজাল্টেন্টটাই তখন ফল করে গেছে, তাহলে ন্যাচারালি এক্সটার্নাল লোডটাকেও ফল করতে হবে, আদারওয়াইজ দ্য সিস্টেম উইল নট বি ইন ইকুইলিব্রিয়াম। ইয়েস। আচ্ছা এইবার দেখো, এইবারে দেখো এখানে ওই যে লো কার্বন স্টিল আর অ্যালুমিনিয়াম দুটোর গ্রাফ আমি একে দেখিয়েছি। এই দেখো এখানে এই লো কার্বন স্টিলে দেখো এখানে আপার ইল্ড পয়েন্ট, কার্ভটা একটু খাঁজ করে উপরের দিকে উঠেছে, তারপর আবার নেমে গেছে, এর একটা প্ল্যাটু তৈরি হয়েছে, মালভূমি। এই প্ল্যাটুটাকে বলে হচ্ছে ইল্ড প্ল্যাটু। দেখো অ্যালুমিনিয়ামে এটা সব কিচ্ছু নেই, কিন্তু এটা হচ্ছে লো কার্বন স্টিলে, এটা খুব লো কার্বন থেকে মিডিয়াম কার্বন মানে মাইল্ড স্টিল পর্যন্ত এই ইল্ড প্ল্যাটুটা খুব প্রমিনেন্ট হয়, এবং তারপরে আস্তে 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 আবার এখানে স্ট্রেন হার্ডেনিং হয়ে এখানে গিয়ে নেকিং হয়ে রাপচার হয়ে যায়। আচ্ছা, এটা আরেকটা এক্সাম্পল, একটা স্টিল এবং ব্রিটল মেটেরিয়াল। এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে, একটা কনসেপ্ট আছে, তাকে বলে হচ্ছে প্রুফ স্ট্রেস বা অফসেট স্ট্রেস। এই প্রুফ স্ট্রেস বা অফসেট স্ট্রেসের গল্পটা হচ্ছে কিরকম না, যে সমস্ত মেটালের ক্ষেত্রে দেয়ার ইজ নো শার্পলি ডিফাইন্ড ইল্ড পয়েন্ট, যেমন এখানে একটা শার্পলি ডিফাইন্ড ইল্ড পয়েন্ট পেয়েছি, কিন্তু এর আগের ছবিটাতে দেখো সেরকম কোনো শার্পলি ডিফাইন্ড ইল্ড পয়েন্ট ছিল না। তাই এমন সমস্ত মেটেরিয়াল যেখানে শার্পলি ডিফাইন্ড ইল্ড পয়েন্ট নেই, ফর দেম উই হ্যাভ দিস কনসেপ্ট অফ প্রুফ স্ট্রেস বা অফসেট স্ট্রেস, ওয়্যার ইট ইজ অ্যানালোগাস টু দি ইল্ড পয়েন্ট স্ট্রেস অ্যান্ড ইট ইজ ডিফাইন্ড লাইক দ্যাট, যে তোমার এই যে 2.2% স্ট্রেইন, 0.2% স্ট্রেইন মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দা প্লাস মানে প্লাস্টিক 0.2% প্লাস্টিক স্ট্রেইন, এটা হচ্ছে 0.002। তো প্লাস্টিক স্ট্রেন মানে কি, ধরো তুমি এখানে আছো, এখান থেকে তুমি যদি আনলোড করো, তাহলে আনলোড করলে দেখা যাবে আনলোডিং লাইনটা অরিজিনাল লাইনের সাথে এরকম প্যারালাল হয়ে নিচের দিকে নেমে যায়। এই পার্টিকুলার পয়েন্টে যদি তুমি এখান থেকে একটা ভার্টিক্যাল লাইন ড্রপ করিয়ে দাও ইপসাইলন অ্যাক্সিসে, এই পুরো যে স্ট্রেনটা সেই পয়েন্ট পর্যন্ত, এখান থেকে আমি ভার্টিক্যাল লাইনটা ড্রপ করি, এখান থেকে এত অবধি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে টোটাল স্ট্রেন। এই টোটাল স্ট্রেনের মধ্যে এখান থেকে ওই অংশটুকু, মানে আমি যেখানে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হলো, এই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের এই পোর্শনটুকুকে বলে হচ্ছে ইলাস্টিক স্ট্রেন। টোটাল স্ট্রেন থেকে ইলাস্টিক স্ট্রেনটা ভ্যানিশ করে গেল, পড়ে রইল যেটুকু সেটা হচ্ছে পার্মানেন্ট সেট, অর্থাৎ এটাকে আমি আর ভ্যানিশ করাতে পারবো না। এই পার্মানেন্ট সেটটা হচ্ছে 0.2%। এই 0.2% পার্মানেন্ট সেটের করসপন্ডিং যে স্ট্রেস, তাকে আমরা বলছি হচ্ছে প্রুফ স্ট্রেস বা অফসেট স্ট্রেস, which can be taken as a measure of the yield stress for a material which does not have any sharply defined yield point. এটা হচ্ছে একটা কাস্ট আয়রন বা ব্রিটল মেটেরিয়াল, তার স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম দেখো, কিছুই নেই, গেছে এখানে দুম করে গিয়ে এখানে গিয়ে ফেলিওর হয়ে গেছে। স্যার এই ব্রিটলের তো ইল্ড পয়েন্টটাও ডিফাইন নেই না? না, ব্রিটলের ইল্ড পয়েন্ট, ব্রিটলকে ইল্ড পয়েন্ট দিয়ে ডিজাইন করে না, ব্রিটলকে ডিজাইন করতে হয় আলটিমেট স্ট্রেসের উপরে।
আর ডাকটাইল মেটেরিয়াল মানে অফসেট স্ট্রেসের কোনো কনসেপ্ট নেই, তার মানে ব্রিটেল মেটেরিয়াল না ব্রিটল মেটেরিয়ালকে ডিজাইন করে আলটিমেট স্ট্রেসের বেসিসে, মানে ওখান থেকে ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে নামিয়ে এরকম জায়গায় ওয়ার্কিং স্ট্রেসকে নিয়ে আসে। আর ডাকটাইল মেটেরিয়ালকে ডিজাইন করে নরমালি ইল্ড পয়েন্ট স্ট্রেসের রেসপেক্টে, সেখান থেকে ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে নামিয়ে এখানে নিয়ে আসে। তারপর এইসব থিওরিজ অফ ফেলিওর আছে, সেগুলো দিয়ে তুমি হচ্ছে যে ডিজাইন করবে। ঠিক আছে, এখানে আবার একটা স্ট্রেস স্ট্রেইন ডায়াগ্রাম দেখানো আছে। আর এই যে কেন দুটো করে হচ্ছে যে ইল্ড পয়েন্ট থাকে স্টিলের, মানে বিশেষ করে মাইল স্টিলের, সেটার একটা কারণ ব্যাখ্যা করা আছে এখানে, যেটাকে বলে হচ্ছে কট্রেল এফেক্ট। এটা একটুখানি মেটালার্জিক্যাল এক্সপ্লেনেশন, আমি এটার খুব ডিটেলে ঢুকছি না এটার ভিতরে। এটার জিনিসটা আমি একটু ছোট্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখানে কি হয়, এই কার্বন, ওই যে বললাম যে আয়রন কার্বন, তার মধ্যে তো কার্বন রয়েছে, কার্বন হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল অ্যাটম। এই ইন্টারস্টিশিয়াল অ্যাটমটা কি না, দুটো আয়রন, এই বড় বড় গুলো হচ্ছে আয়রন অ্যাটম। এই আয়রন অ্যাটমের মাঝখানে কালো অ্যাটমটা হচ্ছে কার্বন, সাইজটাও অনেকখানি ছোট আয়রনের থেকে। এবং এইখানেও যখন থাকে তখন এর অ্যারাউন্ডে না একটা স্ট্রেস ফিল্ড তৈরি হয়। ঠিক আছে, এবং এই স্ট্রেস ফিল্ডটা তৈরি হয়ে থাকে, এবং এই তুমি যখন ইল্ডিং করছো তখন তোমার এই এই জায়গাটাকে তোমাকে ব্রেক করতে হবে। এবং এই ব্রেক করবার সময় তখন কি হয়, এখানে যেমন লাল লাল করে কতগুলো আঁকা আছে, এগুলো হচ্ছে ডিসলোকেশন, অর্থাৎ এখানে ডিফেক্ট, এগুলো ফাঁকা জায়গা। এই কার্বনটাকে এখান থেকে সরিয়ে এই রকম জায়গাতে হচ্ছে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, যেটা এখানে দেখানো আছে যে as these interstitial atoms distort the lattice slightly, there will be an associated residual stress field surrounding the interstitial. এই এটাকে অ্যাকোমোডেট করতে গিয়ে এখানে কিছু স্ট্রেস ফিল্ড তৈরি হয়েছে। আচ্ছা, তো সেই স্ট্রেস ফিল্ডটা যেটা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে কি না, দিস স্ট্রেস ফিল্ড ক্যান বি রিল্যাক্সড। এটাকে আমি ভেঙে দিতে পারি কিভাবে, বাই দি ইন্টারস্টিশিয়াল অ্যাটম, অর্থাৎ এই যে অ্যাটমটা এটা ডিফিউজ করে এই ডিসলোকেশনের ভেতরে ঢুকে যাবে। ঠিক আছে, ডিসলোকেশনের ভেতরে ঢুকে গিয়ে সেখানে ডিসলোকেশনটাকে পিন করে দেবে, মানে ওখানে ডিসলোকেশনটাকে আটকে দেবে। ধরো এই 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 কার্বন অ্যাটমটা এখান থেকে শিফট করে এই ডিসলোকেশনে গেল, করে এই ডিসলোকেশনটাকে আটকে দিল। এবার ডিসলোকেশন যদি লক হয়ে যায় তখন কিন্তু আর তুমি ডিফরমেশনটা করতে পারবে না। ঠিক আছে, ডিসলোকেশন স্ট্র্যাঙ্গলড হয়ে গেল বা পিনিং হয়ে গেলে তুমি ডিফরমেশনটা করতে পারবে না, এবং মেটেরিয়ালটা তখন ইল্ড করা যাবে না। তো এখানে তখন ডিসলোকেশনটা পিনড হয়ে গেছে। তো এই once this dislocation will, এখানে লেখা আছে once the atom has diffused into the dislocation core, the atom will stay over there making the dislocation pinned. তো এই ডিসলোকেশন পিনিংটা কি হয়েছে, যে once the dislocation has become pinned, a large force is required to unpin the dislocation prior to yielding. তাহলে ওই যে খোঁজটা উপরের দিকে উঠে গেল, ওই খোঁজটা হচ্ছে কি, thus at room temperature the dislocation will not get unpinned. This produces an observed upper yield point stress in stress strain diagram. ঠিক আছে, ওই ডিসলোকেশনটা পিনিং হয়ে যাওয়ার জন্য তোমাকে এবার ওই ডিসলোকেশনটাকে যদি যতক্ষণ না আনপিন করছো ততক্ষণ তুমি কিন্তু ইল্ডিংটা করতে পারছো না। So it requires a large amount of force. এবারে কি হলো, বিয়ন্ড দিস আপার ইল্ড পয়েন্ট, এই যে পিনড ডিসলোকেশনটা অর্থাৎ এখানে যেটা হয়েছে, এটা will actually act as another dislocation source, এবং এটাকে বলে হচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক রিড সোর্স, এগুলো মেটালার্জিতে পড়ায়, টু জেনারেট নিউ ডিসলোকেশনস দ্যাট আর নট পিনড। অর্থাৎ সোজা বাংলায় এই যে যেটা আটকে গেছিল সেটা আরো কিছু ডিসলোকেশন জেনারেট করবে যেগুলো পিনড নয়, অর্থাৎ সেগুলো মুভ করতে পারে। তো তখন কি হবে, তখন দেখা যাবে যে সেইটা যখন তুমি মুভ করাতে পারছো, to generate new dislocations that are not pinned, these dislocations are free to move in the crystal, which results in subsequent lowering of the yield point and the material will deform in a more plastic manner. অর্থাৎ কি হলো, প্রথমে ইন্টারস্টিশিয়াল কার্বন অ্যাটমটা একটা ডিসলোকেশনে ঢুকলো, ঢুকে সেই ডিসলোকেশনটাকে পিনিং করে দিল, এবং তার ফলে লার্জ স্ট্রেস তৈরি হলো এখানটাতে। এটাকে আনপিন করবার জন্য তুমি একটা আপার ইল্ড পয়েন্ট পেলে, মানে হায়ার স্ট্রেস ভ্যালু পেলে। এরপরে এই ডিসলোকেশনটা যেটা পিন হয়ে গেছে সেটা আরো কিছু ডিসলোকেশনের জন্ম দেবে,
যে ডিসলোকেশন গুলো ফ্রি টু মুভ, তাহলে কি হবে, তুমি যদি আরো যদি লোড দিতে থাকো তখন কি হবে, ওই ফ্রি ডিসলোকেশন গুলো সেগুলো মুভ করতে শুরু করবে এট এ লোয়ার লেভেল, কারণ ওগুলো তো আর পিন নয়, কারণ ও তো পিন হয়ে এখানে বসেই আছে। সুতরাং এগুলো ফ্রি টু মুভ, যেই ফ্রি টু মুভ আবার ইল্ডিং শুরু হবে, যে মুহূর্তে ইল্ডিং শুরু হবে এবং সেটা তখন লোয়ার পয়েন্টেই শুরু হয়ে যাবে, কারণ বাকিগুলো তখন আর পিন নয় বলে ইউ রিকোয়ার লোয়ার অ্যামাউন্ট অফ লোড। এবং তার ফলে কি হচ্ছে, তোমার এই মানে হচ্ছে যে তোমার এই ইল্ড পয়েন্টটা সেটা একটা উঁচু ভ্যালু থেকে নিচু ভ্যালুতে নেমে আসবে, এবং সেইটাই হচ্ছে এই যে এখানটাতে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম। এই যে উঁচু ভ্যালুটা এখানে ওই পিনিং হলো, তারপরে আনপিনিং মানে হচ্ছে কি বলে তোমার ফ্র্যাঙ্ক রিড সোর্স জেনারেট করে আরো কিছু ফ্রি ডিসলোকেশন তৈরি হলো, যেগুলো এখন মুভ করে এই বাকি ইল্ডিংটা করতে পারলো, and it requires lower load, so the stress becomes lower. So you have the upper yield point stress, lower yield point stress. Normally যে মেটেরিয়ালের আপার yield লোয়ার yield দুটোই থাকে, তার আমরা সাধারণত লোয়ার yield point স্ট্রেসটাকেই কনসিডার করে থাকি হচ্ছে অ্যাজ আওয়ার yield point stress. তো এই রকম মানে ইন্টারস্টিশিয়াল অ্যাটম যদি তোমার অ্যাবান্ডান্ট অ্যামাউন্টে না থাকে তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা করা যায় না। সেই জন্য সমস্ত মেটালের এই রকম ঘটনা কট্রেল অ্যাটমসফিয়ার, এই অ্যাটমসফিয়ারটার নাম হচ্ছে কট্রেল অ্যাটমসফিয়ার, এই কট্রেল অ্যাটমসফিয়ারটা দেখা যায় না। এটা হচ্ছে একটা ট্রু স্ট্রেস ট্রু স্ট্রেইন গ্রাফ আর একটা ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস স্ট্রেইন গ্রাফ। ওই যে বলেছিলাম যে এখানে যেরকম ড্রুপিংটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, এখানে দেখো দেয়ার ইজ নো ড্রুপিং, ঠিক আছে। এই ট্রু স্ট্রেস এবং ট্রু স্ট্রেইন এরকম দুটো ইকুয়েশন দিয়ে ক্যালকুলেটেড হয়, যেখানে স্ট্রেসটাকে ক্যালকুলেট করতে হয় অরিজিনাল ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ক্রস সেকশনাল এরিয়া দিয়ে, এবং অঙ্ক কোষে এরকম একটা সম্পর্ক তৈরি হয় ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেসের সাথে ট্রু স্ট্রেসের, আর স্ট্রেইনটা ক্যালকুলেটেড হয় এরকম লগারিদমিক গল্প দিয়ে। তো এটাকে বলে হচ্ছে ট্রু স্ট্রেইন, এবং ট্রু স্ট্রেইন আর ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেইনের মধ্যে এরকম একটা রিলেশনশিপ হোল্ড করে। তো এই সমস্ত জিনিস এখানে আছে, এগুলো তুমি ওই হচ্ছে ডিটারের বইয়ের থেকে পড়লেও তুমি নিজেও দেখতে পাবে। এখানে আবার সেই স্ট্রেস স্ট্রেইন ডায়াগ্রামটাই এঁকে দেখানো হয়েছে, বিভিন্ন পয়েন্ট গুলোকে কাকে মডিউলাস অফ টাফনেস বলে সেটা এরিয়া দিয়ে বোঝানো হয়েছে, মডিউলাস অফ রেজিলিয়েন্স কাকে বলে, মডিউলাস অফ টাফনেস কিরকম। আচ্ছা, এরপরে আমি দ্রুত আসছি, এটা একটা খুব মডার্ন আলটিমেট কি বলে ইউটিএম, ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন, যে মেশিনে আমরা টেস্টিংটা করব সেই টেস্টিংটার নাম হচ্ছে ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে তার হচ্ছে গিয়ে তার গল্প দেখতে। এখানে থাকে হচ্ছে দুটো ক্রসেট, এটাকে বলে হচ্ছে ফিক্সড ক্রসেট, এটা হচ্ছে ফিক্সড, আর এটা হচ্ছে লোয়ার ক্রসেট, এটা মুভেবল, এটা নিচের দিকে নামতে থাকে। মাঝখানে এই স্পেসিমেনটাকে আটকে দেওয়া হয়, and as the specimen is, as this crosshead moves down, there is a tensile load that is being applied onto this member, and that's how your load is generated. সেই লোডটাকে রিডিং করবার জন্য আমার এখানে একটা কন্ট্রোল প্যানেল থাকবে, সেখান থেকে আমি রিডিংটা করতে পারবো। and to measure the strain আমাকে কি করতে হবে, এরকম একটা যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে, এটা হচ্ছে এক্সটেনসোমিটার, দুটো ডুয়াল গেজ ডুপ্লেক্স টাইপ এক্সটেনসোমিটার বা ডুয়াল গেজ এক্সটেনসোমিটার। এইটাকে বলে, এটা একটা নাইফ এজ এবং এখানে আরেকটা, এখানে আরেকটা নাইফ এজ আছে, এটা হচ্ছে লোয়ার নাইফ এজ, এটা হচ্ছে আপার নাইফ এজ। এটাকে এই স্প্রিং এর এগেইনস্টে এই দুটোর মধ্যে ফাঁক তৈরি করা যায় এবং করে এইটাকে পরিয়ে দিতে হয় স্পেসিমেনের গায়ে। এই যে ডিসটেন্স বিটুইন দি টু নাইফ এজেস, এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দি গেজ লেন্থ, ঠিক আছে। ডিসটেন্স বিটুইন দিস টু নাইফ এজেস হচ্ছে গেজ লেন্থ, এবং এটা ফার্মলি কি হয় এই বডিটার এগেইনস্টে, এই বডিটার এগেইনস্টে মানে টেস্ট পিসের এগেইনস্টে ফার্মলি গ্রিপ করে থাকে। এবং যখন এই মেটেরিয়ালটাকে আমি লোড দিচ্ছি, এখানে যখন ইলংগেশন হচ্ছে তখন এই সারফেসটা মুভ করছে, এবং এই যে সারফেসটা মুভ করছে এখানে একটা পয়েন্ট হচ্ছে স্ট্যান্ড করে, আরেকটা পয়েন্ট এই সারফেসের সাথে মুভ করতে চায়, and there is a relative movement between the two knife edges. এই রিলেটিভ মুভমেন্টটাই হচ্ছে ডায়াল গেজের মধ্যে রেকর্ডেড হয়, এবং ডায়াল গেজের জিরো পয়েন্টার থেকে কাটা এরকম ডান দিকেরটাও বাঁ দিকেরটাও দুটো ইকুয়ালি অ্যামাউন্টে সরার কথা, কিন্তু অনেক সময় ইকুয়াল অ্যামাউন্টে সরে না। তো আমাদের কি করতে হয়, এটার অ্যাভারেজ ভ্যালুটা নিতে হয়, এবং এখানে এক একটা ডিভিশন
is actually equal to 0.01 millimeter. মানে নাম্বার অফ ডিভিশন মাল্টিপ্লাইড বাই দিস লিস্ট কাউন্ট করলে তুমি হচ্ছে ইলংগেশন পাবে। মানে ধরো যদি এই কাঁটাটা 10 এর ঘরে থাকে, এই কাঁটাটা 8 এর ঘরে থাকে, তাহলে অ্যাভারেজ রিডিং হলো 10 আর 8 মানে 9, দ্যাট ইজ দি অ্যাভারেজ রিডিং। 9 মাল্টিপ্লাইড বাই 0.01 মানে 0.09 মিলিমিটার হচ্ছে দি এক্সটেনশন ডেল্টা L0 করসপন্ডিং টু একটা লোড। এখানে লোডের সাথে সাথে এই রিডিংটা কন্টিনিউয়াসলি চলছে। তো অ্যাজ দিস থিং হ্যাপেন্স, ওই করসপন্ডিং লোডে আমি কত ইলংগেশন হচ্ছে আমি এখানে খুব সহজেই কিন্তু বের করে ফেলতে পারি। আচ্ছা, নেক্সট যে কথাটা বলবার সেটা হচ্ছে এরকম যে এখান থেকে তাহলে আমরা ডেল্টা L0 পেয়ে গেলাম, আর অরিজিনাল গেজ লেন্থ অর্থাৎ এই যে দুটোর মধ্যেকার ডিসটেন্স সেটা আগে থেকেই তোমায় বলা থাকবে। ডিভাইড দ্যাট টু ফাইন্ড আউট ইওর স্ট্রেইন। আর লোড তুমি দিচ্ছ সেটা তোমার ওই ইন্ডিকেটারেই উঠে আসছে, তোমার একটা প্যানেল আছে, সেই প্যানেলে লোড ইন্ডিকেটিং ইউনিট আছে, সেখান থেকেই তুমি লোডটা পেয়ে যাচ্ছ। তোমার ডায়ামিটার অফ দ্য স্পেসিমেন তোমার আগে থেকে জানা, তুমি তাহলে ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা তুমি ক্যালকুলেট করলে, তাহলে ওই লোড ডিভাইডেড বাই ক্রস সেকশনাল এরিয়া করলেই তুমি স্ট্রেসটাকে ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবে। তাহলে দিস ইজ হাউ দি স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেইন ইজ মেজার্ড। এখানে একটা কথা আছে, কথাটা হচ্ছে কি, এই গল্পটা আমি কতক্ষণ রাখবো না, এই এক্সটেনসোমিটারটা হচ্ছে যে খুব সেনসিটিভ, এটা কিন্তু বেশি যদি ডিফরমেশন হয় মেটেরিয়ালের তাহলে পয়েন্টার কাটাটা নষ্ট হয়ে যাবে, কারণ এটা খুব মানে ডেলিকেট ব্যালেন্সে চলে। সুতরাং এর সেনসিটিভিটিটাকে ঠিক করতে গিয়ে এটাকে ইল্ডিং এর আগেই খুলে নিতে হয়। মানে আমি যখন ইল্ডিং করাবো, ইল্ডিং জোরে পৌঁছানোর আগেই আমি এক্সটেনসোমিটারটা বডিটার থেকে আনস্ট্র্যাপ করে ফেলবো, ঠিক আছে? অ্যাজ এ রেজাল্ট ইল্ডিং থেকে ফেলিওর পর্যন্ত তুমি কিন্তু কোনো ডিফরমেশন তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবে না, ঠিক আছে? কিন্তু তুমি একটা লোড, তুমি কন্টিনিউয়াস লোডটা তুমি দেখতে পাবে, কিন্তু কত ইলংগেশন হচ্ছে মেটেরিয়ালের সেটা কিন্তু তুমি ক্যালকুলেট করতে পারছো না, বিকজ ইউ হ্যাভ আনস্ট্র্যাপড দিস এক্সটেনসোমিটার, ঠিক আছে, ফ্রম দ্য স্পেসিমেন। কিন্তু দেয়ার ইজ এ মেকানিজম ইন এ মেশিন which is known as the autographic recorder। সে অটোগ্রাফিক রেকর্ডারে তুমি ক্যারেক্টারিস্টিকটা দেখতে পাবে, যে লোডের সাথে ডিফরমেশনের যে ক্যারেক্টারিস্টিকটা হাউ ইট গোস সেটা তুমি দেখতে পাবে, এবং দ্যাট ইজ হাউ তুমি কি করবে, তুমি স্ট্রেস স্ট্রেইন ডায়াগ্রামটাকে প্লট করতে পারবে কোয়ালিটেটিভলি, কোয়ান্টিটেটিভলি নয়, বিকজ ইউ ডু নট নো দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিফরমেশন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটা হচ্ছে আমাদের ল্যাবের ইউটিএম এর ছবি। যেটা বললাম এটা হচ্ছে আপার ক্রসেট, এটা ফিক্সড, এটা হচ্ছে লোয়ার ক্রসেট, এটা মুভেবল, এটা নিচের দিকে নামে, এইটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল, আর এইখানে হচ্ছে এরকম ফাঁকা আছে, এখানে গ্রিপার, এই গ্রিপারের মধ্যেখানে হচ্ছে টেস্ট স্পেসিমেনটাকে আটকে দিতে হয় এই হ্যান্ড হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। এইটা হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে যে লোড প্যানেল, এই লোড প্যানেলে এখানে আমরা লোড কত সেটা দেখতে পাবো। আর ওই যে বললাম অটোগ্রাফিক রেকর্ডার, এখানে একটা গ্রাফ পেপার আছে, সেই গ্রাফ পেপারে এখানে একটা স্টাইলাস লাগানো আছে, সেই স্টাইলাসে এখানে গ্রাফটাকে আঁকা যায়, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে সেই অটোগ্রাফিক রেকর্ডারটার ছবি। এটাকে এনগেজ করতে হয়, তবেই গিয়ে তুমি ওই প্লটারে গিয়ে প্লটটা করতে পারবে। অনেকটা সেই সিসমোগ্রাফ দেখতে যেরকম, এই রাখো, এটা অন্য একটা জায়গা থেকে ছবি নেওয়া, এই রাখো নেকিংটা এখানে কমপ্লিটলি ভিজিবল। আচ্ছা, মোটামুটি ভাবে এইটা হচ্ছে আমাদের থিওরি পার্টটা, যেটা আমি এখানে বললাম। একটু স্যার একবার বলবেন, আমি একটু মিস করে গেছি। হ্যাঁ, মানে খুব তাড়াতাড়ি বলতে হবে, আমাদের বেশি আর সময় নেই, শেষ করতে হবে। এক্সটেনসোমিটারটা হচ্ছে এই যে ডুপ্লেক্স টাইপ, এখানে নাইফ এজ আছে, এই যে বললাম দুটো রিডিং আসবে, দু জায়গা থেকে অ্যাভারেজ নিতে হবে, অ্যাভারেজ রিডিংটাকে 0.01 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে তুমি ডেল্টা L0টা কত সেটা পেয়ে যাবে। আর L0 হচ্ছে ডিসটেন্স বিটুইন দি টু নাইফ এজেস, যেটা তোমার আগে থেকেই ফিক্স করা আছে। অনলি থিং, হ্যাঁ, যেটা বললাম, যেটা এক্সটেনসোমিটারটাকে হচ্ছে যে করতে হয়, ওর নাম কি, ইল্ডিং এ পৌঁছানোর আগেই ওটাকে খুলে ফেলতে হয়, না হলে পরে ওটা নষ্ট হবে। স্যার 0.01 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছে কারণ এরারটাকে কিছুটা কমানো, এরকম করে ব্যাপার। ওটা ওর লিস্ট কাউন্ট, এটা ওগুলো তো ঘর দেখতে, এক একটা ঘর কত মিলিমিটার ইলংগেশন বোঝাচ্ছে সেটা।
ওই গল্পটা করতে হচ্ছে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আমার কথাটা কি বোঝা গেল জিনিসটা? তো এইটা সেইটা বোঝানোর জন্য হচ্ছে যে তোমাকে ওইখানে ওই জিনিসটা করতে হচ্ছে। আচ্ছা, তো এইবার আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি খুব তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দেব তোমাকে যে এর মানে তোমার ডেটা শিটটা দেখতে কি রকম হয়। এটা হচ্ছে একটা টিপিক্যাল ডেটা শিট, তুমি আশা করি তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমি একটু ছোট করে দিই। এটা হচ্ছে টিপিক্যাল ডেটা শিট। হ্যাঁ, এখানে কি কি অ্যাপারেটাস লাগে, ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন, তার ক্যাপাসিটি কত, ক্লোজ টাইপ এক্সটেন্সোমিটার, তার রেঞ্জ কত, তার এক ডিভিশন কত, মাইক্রোমিটার দিয়ে ডায়ামিটার মাপা হয়, স্কেল দিয়ে লেন্থ মাপা হয়, এইসব আছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট পেজটা। তারপরে কিছু ডেসক্রিপশন আছে, ছবি টবি, এটা আর আমাদের দরকার নেই, এখানে আমরা চলে যাই। এটা হচ্ছে আমাদের অবজারভেশন টেবিল এবং রেজাল্ট টেবিল। তোমাকে যেটা ডিউরিং দি এক্সপেরিমেন্ট তোমাকে এখানে ডেটা কালেক্ট করতে হবে, অর্থাৎ কত লোড আর এক্সটেন্সোমিটার রিডিং এর ডিভিশন, লেফট এক্সটেন্সোমিটার কি রিডিং দিচ্ছে, রাইট কি দিচ্ছে, সেটা তোমাকে রেকর্ড করতে হবে। পরে তুমি এই অ্যাভারেজটা ক্যালকুলেট করবে আর এখানে তোমার লোডটাকে মেজার করতে হবে। ঠিক আছে, তার মানে তুমি কি কি ফিল আপ করছো, এই কলামটা ফিল আপ করছো, এটা ফিল আপ করছো, এটা ফিল আপ করছো, এটা ক্যালকুলেট করছো। পরে তারপরে গোটা জায়গাটাকে তুমি ক্যালকুলেট করছো, স্ট্রেস বের করছো ইন মেগাপাস্কাল, স্ট্রেইন বার করছো, তারপরে স্ট্রেস বাই স্ট্রেইন করছো। যতক্ষণ প্রপোর্শনাল লিমিট আছে ততক্ষণ পর্যন্তই আমরা এই রিডিংটাকে নিতে পারবো, আমি আগেই বলেছি, কারণ প্রপোর্শনাল লিমিটের পরে আমরা এক্সটেন্সোমিটার খুলে ফেলছি বলে এই জায়গাটা কিন্তু আমরা আর তৈরি করতে পারবো না। সো দিস এন্টায়ার রিডিং ইজ আপ প্রপোর্শনাল লিমিট না ইল্ড পয়েন্ট বললেন? হ্যাঁ, আমি সন্ধ্যাটা একটু পরে তোমাকে ফোন করছি, ক্লাসে আছে। হ্যাঁ, না এটা ইল্ড পয়েন্ট আমরা বলছি বটে, কিন্তু আসলে ইল্ড পয়েন্ট অবধি আমরা যাব না। আমাদের ক্ষেত্রে এখানে পুরো জিনিসটাই হচ্ছে প্রপোর্শনাল লিমিট অবধি থাকবে। ঠিক আছে, আমরা এখানে ডেটা রিডিংটা নেব, এটা কেবলমাত্র উইদিন দি প্রপোর্শনাল লিমিট। ঠিক আছে, তার আগেই আমরা খুলে নেব, মানে প্রপোর্শনাল লিমিট রিচ করার সাথে সাথেই আমরা খুলে নেব। সুতরাং ইল্ডিং অবধি আমাদের আর যাওয়ার কোনো চান্সই নেই। আমাদের খালি যেটা লক্ষ্য করতে হবে, ইল্ড পয়েন্ট লোড কত, ম্যাক্সিমাম লোড কত, ব্রেকিং লোড কত। আর যেহেতু তুমি অরিজিনাল ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা জানো, তাহলে ইল্ড পয়েন্ট, আলটিমেট স্ট্রেংথ এবং পার্সেন্টেজ ইলংগেশন কত সেটা তুমি বের করতে পারবে। এখানে কিছু কোশ্চেন্স আনসার দেওয়া আছে, এই কোশ্চেন্স দেওয়া আছে, সেগুলো তোমাকে হচ্ছে যে ফিল আপ করতে হবে, মানে লিখতে হবে। তাছাড়াও তোমার এক্সপেরিমেন্টের রিপোর্টের মধ্যে কি লিখতে হবে সেটার জন্য যেমন আগের বার তোমাকে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম, এবারও সেরকম দিয়ে দেব। এই যে এটা হচ্ছে সেই গল্পটা, যে তোমার রিপোর্টের মধ্যে কি কি থাকবে, তার মধ্যে ওই ইনস্ট্রাকশন শিটের গল্পটাও আমি এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছি। সুতরাং তোমার আর ওটা দেখার দরকার নেই। দিস ইজ দি কমপ্লিট রিপোর্ট, মানে রিপোর্ট লাইন। ঠিক আছে, রিপোর্টের আউটলাইন। দিস আই উইল শেয়ার উইথ ইউ। স্যার দেখলাম কি বাউসিং, হ্যাঁ, সব আমি বলে দেবো না, বাকি বার তোমার ওকে স্যার, ওকে স্যার, ওকে, বুঝতে পেরেছো, সব বলে দেবো না। ঠিক আছে, আর সব আমি বলে দিলে তুমি তো আর পড়বে না, তোমাকে খুঁজতে হবে। আচ্ছা, আর এখানে হচ্ছে যে এই এখানটায় তোমার এমএস রড, তার ডায়ামিটার কত, দেখো তিনটে ডায়ামিটার মেজার করা আছে, সেখান থেকে অ্যাভারেজ নিতে হবে। L0 গেজ লেংথ কত সেটা এখানে দেওয়া আছে 164 মিলিমিটার, আশা করি দেখা যাচ্ছে। এক্সটেন্সোমিটার, ও না সরি ভুল বললাম, এক্সটেন্সোমিটার গেজ লেংথ হচ্ছে 60 মিলিমিটার, সরি এটা ওভারঅল, মানে এরা L0 বলেছে বলে আমি কনফিউজড হয়ে গেছিলাম। গেজ লেংথটা হচ্ছে মানে আমাদের সিম্বল অনুযায়ী L0টা হচ্ছে 60 মিলিমিটার আর ওভারঅল লেংথটা হচ্ছে 164 মিলিমিটার। দিস ইজ ওভারঅল লেংথ, হ্যাঁ, ডোন্ট গেট কনফিউজড। আচ্ছা, আর এইটা তো তোমার ওই ফ্রন্ট পেজটা। আর দ্বিতীয় পেজটা দেখতে হচ্ছে মানে যার রিডিং গুলো সেগুলো আমি তোমাকে দিয়ে দেবো, এই ডেটাগুলো তোমাকে দেওয়া থাকবে এক্সপেরিমেন্ট চলাকালীন। 2.5 কিলো নিউটন, 5 কিলো নিউটন করে দেখো 37.5 কিলো নিউটন পর্যন্ত গেছে। তারপরে দেখো ইল্ড পয়েন্ট লোড 38 কিলো নিউটন, মানে জাস্ট ইল্ডিং এর আগে এক্সটেন্সোমিটার খুলে নিয়েছে। এই 2.5 কিলো নিউটনের এগেনস্টে লোড ফিগারটা হচ্ছে 3 আর 7, তারপরে 5 এর এগেনস্টে ফিগারটা হচ্ছে 4 7, 7.5 এর এগেনস্টে ফিগারটা 5 8, তারপরে তো যেরকম আছে তোমাকে একটু সাজিয়ে নিতে হবে এখানে জায়গাটা। ঠিক আছে, তো সেই অনুযায়ী তোমাকে আমি এই ডেটা শিট দুটো দিয়ে দেবো। এবারে আমি তোমাকে খুব দ্রুত দেখিয়ে দিচ্ছি যে এই এক্সপেরিমেন্টটা
কি রকম করে করে আগের দিনের মতো, ঠিক আছে? তো এখানে স্যারের অনেক লম্বা বক্তৃতা আছে, আমি সেই পার্টটাকে একটু বাইপাস করছি, কারণ আমরা অলরেডি হচ্ছে যে এটা বলে দিয়েছি। এই দেখো আমি একটু আওয়াজটাকে কমিয়ে আমার আওয়াজটা দিচ্ছি এখানে। এটা হচ্ছে তোমার টেনসাইল স্পেসিমেন, এটা হচ্ছে সেই কন্ট্রোল প্যানেল। কন্ট্রোল প্যানেলে এখানে গ্রাফ শিটটা রাখা আছে, আর এখানে ওই কাটা দিয়ে তুমি এই কাটার এগেনস্টে কত লোড হবে সেটা তুমি দেখতে পারো। আচ্ছা, আমি একটু তোমাকে ভিডিওটা করে দিই। এই দেখো এখানে এই টেস্ট পিসটাকে প্রথমে ডায়ামিটার গুলো মেজার করা হবে, করে এই টেস্ট পিসটা দেখো এই যে দুটো গ্রিপারে এখানে খুলে এখানে টেস্ট পিসটাকে আটকাতে হবে সোজা করে। আচ্ছা, টেস্ট পিসটা আটকানো হলো, টাইট করা হচ্ছে এখানে। এবারে এইখানে দেখো টেস্ট পিস আটকে গেছে। আমি একবারটা বলে দিই, তারপরে তুমি যখন ভিডিও পরে দেখবে, আমি ওই গুগল ড্রাইভে শেয়ার করে দিলে পরে সেটা দেখতে পাবে। ড্রাইভ না তো, গুগল ক্লাসরুম, সরি, তো সেখানে দেখতে পাবে। আর এইখানে সেই এক্সটেনসোমিটারটা বলা হচ্ছে, এক্সপ্লেন করা হচ্ছে, যেটা আমি বলে দিয়েছিলাম তোমাদেরকে। আচ্ছা, এবারে এখানে সেই রিডিং গুলো স্যার বলছেন। এবারে আমি সরাসরি চলে যাই যখন এক্সপেরিমেন্টটা শুরু হবে। এটা এখনো শুরু হয়নি। এইবার এই দেখো এক্সটেনসোমিটারটা লাগানো হবে, এই যে গায়ে লাগাচ্ছে, এটা এই যে ফাঁক করে দিল। নাইফ এজটাকে সেটিং করা আছে এমন ভাবে যে ডিস্টেন্সটাকে 7 মিলিমিটার করা হচ্ছে। স্মলার নাইফ এজ থেকে আফার নাইফ এজের ডিস্টেন্সটা হচ্ছে 60 মিলিমিটার। দ্যাট ইজ ইওর গেজ লেন্থ। এটা তোমরা কিন্তু রেকর্ড করতে থাকো অন স্ক্রিন রেকর্ডারে, হ্যাঁ, যতটা পারছো, কারণ এর রেকর্ডিংটা খুব হেভি আর কি। এবারে আমি আরেকটু এগিয়ে যাই। এটা হচ্ছে সেটিং করে দিল। এই সেটিংটা একটু আগে দেখাই। এই দেখো এখানে নিয়ে গিয়ে সেটিং করছে। এই সেটিং হয়ে গেল মোটামুটি। এবার ব্রিজ টিচ দিয়ে পেছনে একটা মানে কপার ক্লিপ আছে, সেটা দিয়ে ওটাকে টাইট করবে। সেটা তো টাইটেনিং এর ব্যাপার। এই যে এটা দিয়ে টাইট করে যাতে নো স্লিপ হয় সেটা এনশিওর করবে। এই দেখো টাইট করে আটকে দিল। দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার, দেখতে পাচ্ছ তো সবাই? হ্যাঁ, আচ্ছা। এটাই কিন্তু ভার্চুয়াল এক্সপেরিমেন্ট, মানে তোমাদের আদৌ এক্সপেরিমেন্ট হবে কি হবে না সেটা আমি জানি না। আচ্ছা, এখানে অন্য কিছু সেট অফ ডেটা দেওয়া আছে, তুমি এটা দেখতে পারো ফর ইওর রেফারেন্স। আমাদের ডেটা সেট দিয়ে কিন্তু তোমাকে জিনিসটা তৈরি করতে হবে। আমি একবার চট করে বলে নিই। এখানে 3টে ডায়ামিটার, তার অ্যাভারেজ না আছে। ওভারঅল লেংথ একটা কত 165 মিলিমিটার, আর ফুল লেংথ 3টে লেংথ ব্যবহার করেছে। ফুল লেংথ হচ্ছে একদম ওই গ্রিপার থেকে গ্রিপার পর্যন্ত। মাঝখানের যে ওই যে ফিলেটেড পোর্শনটা যেটা, সেইটা হচ্ছে তোমার ওভারঅল লেংথ, আর অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা হচ্ছে গেজ লেংথ। আমাদের যাবতীয় ক্যালকুলেশন কিন্তু গেজ লেংথের ওপরেই হবে, এটা ইম্পর্টেন্ট টু নোট। সুতরাং এতগুলো থাকলেও আমাদের 60 মিলিমিটার লেংথটাই হচ্ছে আসল খেলা। এই এক্সটেন্টটা আমি আরেকটু দূর অব্দি চলে যাই। তারপরে তার মানে তোমার কি হবে, একটা যে কোনো অবস্থাতে তুমি লোড নেবে আর এই রিডিং দুটো নেবে, ঠিক আছে? মানে ফিজিক্যাল ক্লাস যখন হচ্ছিল তখন একজন লোড বলতো আর দুজন বলতো হচ্ছে এক্সটেনসোমিটার রিডিং দুটো, একজন রাইট একজন লেফট, আর আরেকজন লিখতো। আমি এই জায়গাগুলো চলে যাচ্ছি, ছাড়িয়ে যাচ্ছি। এই দেখো এখানে লোড ইন্ডিকেটিং 0 আছে, এখান থেকে আমি সাউন্ডটা দিয়ে দিই। এই দেখো, এই যে মানে আমি আরেকটু এখান থেকে শুরু করি, একটু জায়গা থেকে স্টার্ট করি। এখানে So that you are also supposed to. That's the extensometer. That's এই এবার শুরু হয়ে গেল। এখানে দেখো স্টাইলাসে পেন টেন লাগানো আছে, অটোগ্রাফিক রেকর্ডার অন করা আছে। এবার লোড দিচ্ছে আস্তে আস্তে, দেখো কাটা 0 থেকে সরবে। দেখো পেন দিয়ে কিন্তু আঁকা শুরু হয়ে গেছে।
ওই লোড বললো প্রথমে 2.5 এ লোড বললো প্রথমে 5 3 2 3 2 মানে হচ্ছে প্রথমটা 3 মানে লেফট 3 রাইট 2 7.5 4 3 7 এখানে একটু আমি স্টপ করাচ্ছি 7.5 মানে হচ্ছে অত কিলোনিউটন লোড আর 3 মিলিমিটার 3 মানে হচ্ছে এটার লেফট এন্ড এক্সটেনসোমিটার রিডিং 2 মানে হচ্ছে রাইট এন্ড এক্সটেনসোমিটার রিডিং তাহলে তুমি লেফটের জায়গায় লিখলে 3 রাইটের জায়গায় লিখলে 2 তার এভারেজ হচ্ছে 2.5 মাল্টিপ্লাইড বাই 0.01 করলে তুমি পেয়ে গেলে হচ্ছে 0.025 মিলিমিটার ঠিক আছে দ্যাট ইজ ডেল্টা L0 তাকে 60 দিয়ে ভাগ করলে 60 মিলিমিটার ইজ ইওর অরিজিনাল গেজ লেন্থ তাকে দিয়ে ভাগ করলে তুমি পেলে স্ট্রেইন দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দি স্ট্রেইন আর লোডটা তো বলেই দিয়েছে ডায়ামিটার তুমি জানো এরিয়া জানো ইউ ক্যান ক্যালকুলেট স্ট্রেস 5 4 12.5 5.5 see how the graph is being drawn 50 17.5 8 6 20 9 8 22.5 10 9 25 27.5 ঘুরে যাচ্ছে ঘুরে গেল বলবে হিল করে গেছে 2750 এরকম এবারে এক্সটেনসোমিটারটা খুলে দেবে এই যে রান করছে এখানে এটা চলে গেছে এই যে করতে ঘুরছে এই যে এবার ওইটা So right now we have reached a yield point, and as you can see, we are developing rapid extension. খুব তাড়াতাড়ি কাটাটা ঘুরছে মানে কি খুব দ্রুত এক্সটেন্ড করছে জিনিসটা তো সেইটা যাতে একদম ফার্দার এক্সটেনসোমিটারটাকে ড্যামেজ না করে সেই জন্য খুলে দেওয়া হলো ওই যে কাটাটা দেখো দ্রুত ঘুরতে করলো মানে হচ্ছে তুমি ইল্ডিং জোনে চলে গেছো এই দেখো ইল্ডিং জায়গাটা তৈরিও হয়ে গেছে And this is what is Yes. where the car has momentarily become flat. Now it is going for the maximum stress value or the maximum load value. ওই দেখো ভেঙে গেল ভাঙাটাকে ক্যাপচার করতে পারিনি ভালো করে এই দেখো ক্রস সেকশন এরিয়াটা দেখো যে থিনিং হচ্ছে কি রকম একটু আগে যাবেন একটু ভাঙার পার্সেন্টটা একটু ভাঙার পোরশনটা ভাঙাটাকে ক্যামেরায় ধরতে পারিনি ঠিক ও আচ্ছা আচ্ছা এইদিকে ধরতে গিয়ে ওদিকে চলে গেছে এই দেখো আবার দেখা Maximum stress value. এটা দেখাতে যাওয়ার সময় ভেঙে গেছে এই দেখো এই কাটা ফেরত চলে এলো আচ্ছা এটা এই যে দেখলে না কাটাটা ফেরত চলে এলো আরেকবার দেখাচ্ছি And this ওই is বড় কাটাটার দিকে খেয়াল রাখো বড় কাটাটার দিকে দেখো বড় কাটাটার দিকে খেয়াল রাখবে এখানে না বড় কাটার দিকে খেয়াল করো এবার দেখাবে দেখো নোটিস এই দেখো এই একটা কাটা এখানে থেকে গেল আরেকটা চলে এলো এটা মানে হচ্ছে এটা কি হয় যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে কানেক্টিভিটিটা থাকে ততক্ষণ পর্যন্তই কিন্তু সিগন্যালটাও দেখতে পায় দা মোমেন্ট এখানে কানেক্টিভিটি নষ্ট হলো ব্রেক করে গেল সাথে সাথে কিন্তু ওর সিগন্যালও কাট অফ হয়ে গেল কিন্তু ও যদি ওই জায়গা থেকে সঙ্গে সঙ্গে সরে আসে তাহলে কত অবধি ওর মানে ব্রেকিংটা কোন পর্যন্ত গেছিল আমি বুঝতে পারবো না সেই জন্য কি হয়েছে একটা অক্সিলিয়ারি কাটাকে ও ড্রাইভ করে
এই যে দেখাচ্ছি, দেখো এখানে একটা অক্সিলিয়ারি কাটাকেও ড্রাইভ করাবে। This is what is marked as the yield point, where the এবারে অক্সিলিয়ারি কাটাটা দেখাচ্ছি, দাঁড়াও, সবাই ইল পয়েন্ট দেখতে ব্যস্ত আর কি। ওইটা এই দেখো দুটো কাটা আছে, একটা দেখো এই যে এটা থেকে গেল, মানে ও এটাকে কিন্তু ওই লোয়ার কাটাটাকে কিন্তু ও নিচ থেকে ঠেলে ঠেলে তুলেছিল উপরে। এবারে যেই ওখানে ব্রেক করে গেল, যে ঠেলছিল সে ফেরত চলে এলো, কিন্তু যাকে ঠেলছিল সে ওই জায়গায় রয়ে গেল, এবং তার ফলে আমি বুঝতে পারলাম যে ব্রেকিং লোডটা কত। নাহলে যদি আমি একটা কাটা ইউজ করতাম তাহলে আমি আর ধরতে পারতাম না, কারণ এত তাড়াতাড়িও ফিরে আসবে যে আমি ফিরতে পারবো। স্যার, হ্যাঁ স্যার ওই যে কাটাটা ড্রপ করলো ওটা তো মানে আলটিমেট স্ট্রেসের পরের রিজিয়নটা না, এটা স্টার্ট হলো নেকিং ব্যাপারটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ফেলিওর পয়েন্টটা, ফেলিওরে তো ভেঙে যাবে জিনিসটা। হ্যাঁ ভেঙে গেছে, তো ভেঙে তো গেছে, টেস্ট পিস তো ভেঙে গেছে, সেজন্য তো রিটার্ন করে গেছে। আচ্ছা, এই মানে যে ওটা ভিডিও কাটাটা আর এই কাটাটা বিফোর স্টার্টিং অফ দি এক্সপেরিমেন্ট একই জায়গায় ছিল। যখন এক্সপেরিমেন্টটা চালু হয়েছে তখন কি হয়েছে, এটা এরকম ঘুরতে 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 এটাকে ঠেলে নিয়ে গেছে। এবার কতক্ষণ, বা অনেক সময় কি হয়, তুমি যদি প্রথম থেকেই না ঠেলতে চাও, তুমি এখানে এরকম জায়গাতে ওকে রেখে দাও, কারণ এই তো ঘুরে আসবে তারপরে গিয়ে ওকে ঠেলবে, ঠিক আছে। এবারে মোদ্দা কথা হচ্ছে, মানে আমাকে ব্রেকিং পর্যন্ত একে ঠেলতে হবে, যেই ব্রেকিং হয়ে গেল সাথে সাথে বড় কাটাটা রিটার্ন করে যাবে, কিন্তু যাকে ঠেলছিল সে ওই জায়গাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার ব্রেকিং লোডটা কত। 36 kilometer, and the braking load is 3250। আচ্ছা, এরপরে becomes 0. এই দেখো, এই যে এবারে দেখিয়েছে নাকি, এবারে এই জায়গাটা দেখো, আই সুন্দর লাগে, Obviously becomes 0. এবার দেখো ওটাকে পরে জুড়েছে, দেখো এখনো কিন্তু খুব বোঝা যাচ্ছে, দেখো এই জায়গাটা দিয়ে সরু হচ্ছে শুরু করেছে। এই দেখো এখন একদম পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ইভেন ভিডিওতেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তুমি চোখের সামনে দেখলে তো আরো পরিষ্কার বুঝতে পারবে। এই দেখো কিরকম শুরু হয়ে গেল, গলাটা এই ভেঙে গিয়ে কাপ অ্যান্ড কোন। এবারে এই যে ডায়ামিটারটা, এই ডায়ামিটারটাকে আমাকে মেজার করতে হবে টু ক্যালকুলেট এফ, পার্সেন্টেজ ডিক্রিমেন্ট ইন এরিয়া। হ্যাঁ, পার্সেন্টেজ রিডাকশন ইন ক্রস সেকশনাল এরিয়ার জন্য। আর এই দুটো পিসকে মুখে মুখে লাগিয়ে আমাকে দেখতে হবে গেজ লেংথের লেংথটা এখন কত দাঁড়িয়েছে, যেটা দাঁড়াবে সেটাই হয়ে যাবে তোমার ডেল্টা এলজি, মানে ডেল্টা এলএফ আর কি। মানে এবারে তুমি ওই ডেল্টা এলএফ বাই L0 করে তুমি ওই যে ফর্মুলাটা তোমায় দেখিয়েছি, LF বাই L0 মাইনাস 1 ইন্টু 100 করে তুমি পেয়ে যাবে হচ্ছে পার্সেন্টেজ রিডাকশন, পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন লেংথ। এই যে জুড়ে দেখানো হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? This has happened obviously. Yes. Perfectly cylinder. It's not uniform everywhere because you see it has been prepared through turning, and in turning usually the middle region has a higher diameter. So in this case what we have is the maximum load is around 55.5 kilonewton. Okay, so it has gone past 50 and then 10 marks, that is 50.55 and then another mark, so 11 marks. So 50. দেখো এখানে বোঝা যাচ্ছে, এই যে এখানে কিলো নিউটন ইউনিট আর দুটো পয়েন্টের মধ্যে গ্যাপ হচ্ছে দেখো 0.5 কিলো নিউটন, দেখতে পাচ্ছ? সুতরাং এই যে এখানে থেকে দেখো 50 থেকে 60, এখানে ক ঘর আছে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, তার মানে এখানে 20টা ডিভিশন আছে, 10 গ্যাপে 20টা ডিভিশন, তাহলে একটা ডিভিশন কত ইন্ডিকেট করবে? 10/20, মানে হচ্ছে হাফ, মানে 0.5 কিলো নিউটন। তার মানে দেখো এখানে গেজ
লিস্ট কাউন্টটা হচ্ছে পয়েন্ট, মানে একটা ঘর মানে হচ্ছে 0.5 কিলোনিউটন ইনক্রিমেন্ট ইন লোড। 0 থেকে যদি এক ঘর কাটা যায় তার মানে আমি 0.5 কিলোনিউটন লোড অ্যাপ্লাই করছি। It's a maximum load, and from the cross section area you can find out what will be the ultimate tensile strength. Okay, so তাহলে বোঝা যাচ্ছে দেখো কিরকম করে হলো জিনিসটা। এরপরে আর কিছু আছে, এরপরে তো স্যারের বক্তৃতা রয়েছে, সেটা পরেও তুমি দেখতে পাবে। আর এখানে এই যে রিডিং গুলো এরকম করে নিতে হবে। তাহলে আশা করছি আমি যে তোমাকে আমি এর মুভিটা তোমাকে হচ্ছে আমি বোঝাতে পারলাম যে হাউ দি এক্সপেরিমেন্ট ইজ বিং পারফর্মড। ইয়েস একদম একদম। হ্যাঁ, তাহলে আমি এখন যেটা করব আগের দিনের মতন করে হচ্ছে যে তোমাদেরকে আমি ওই ডেটাগুলো দিয়ে দেব গুগল ক্লাসরুমে, সেখান থেকে নিয়ে জিনিসটা করবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1 নম্বর জিনিস। 2 নম্বর জিনিস হচ্ছে আমি এবারে আর কিছু কি তোমাদের জানবার আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এটাকে এখন এই মুহূর্তে আমি প্রেজেন্টেশনটাকে বন্ধ করব। আচ্ছা, এবার 2 নম্বর জিনিস হচ্ছে যে এর আগের দিনের যে এক্সপেরিমেন্টটা আমাদের হয়েছে ফ্লাইহুইল, তার রিপোর্ট তোমাদের কি লেখা কমপ্লিট হয়ে গেছে সকলের? না, এখন শুরু করো। ইয়েস স্যার হয়েছে। হয়ে গেছে। হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যদি হয়ে গিয়ে থাকে আমি নেক্সট ওয়ার্কিং ডের মধ্যে সমস্ত রিপোর্ট আমাকে জমা দেবে। কিভাবে জমা দেবে আমি তোমাকে 2-1 দিনের মধ্যেই, মানে রিপোর্টগুলো রেডি করে রাখো, খালি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াটা কি হবে আমি তোমাকে 2-1 দিনের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিখে পাঠাবো যে যেভাবে তোমাকে জমা করতে হবে। স্যার বলছি পিডিএফ নেমটা কি হবে? পিডিএফটা রেডি করে রাখো। আমি পিডিএফ এর নাম এক্ষুনি কিছু দিও না, পিডিএফ এর নাম কি হবে আমি সমস্ত ডিটেল সব আমি তোমাকে লিখে পাঠাবো। একটু ওয়েট করো, আমি 2 দিন আমাকে সময় দাও, 2 দিনের মধ্যে তুমি পেয়ে যাবে। স্যার এই 2 দিনের মধ্যে যেটা পাবো, আর আমাদের এই রিপোর্টটার জন্য তো আরো একটু টাইম পাবো। না, এই রিপোর্ট এখন দিতে হবে না, এই রিপোর্ট তোমাকে নেক্সট দিনের দিন দিতে আমি বলছি। ওকে, ঠিক আছে, তুমি প্রথম রিপোর্টটা জমা করবে, তার হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট 1 মানে ফ্লাইহুইলের রিপোর্ট জমা করবে হচ্ছে নেক্সট ওয়েডনেসডে আমাদের ক্লাস, তার মধ্যে। হ্যাঁ, ওয়েডনেসডে পর্যন্ত তোমার কাছে সময় আছে, সুতরাং কোনো চাপ মানে নেই, কোনো চাপ নেই, তোমার কাছে সবকিছু রেডি করে রাখো, খালি আমি যেভাবে বলবো সেইভাবে জমা দিতে হবে। আর ওই ফাইলগুলোর নাম কি হবে সেটা তুমি রিনেম করে দেবে, 1 সেকেন্ডের ব্যাপার তোমার কাছে। ওকে স্যার। ওকে স্যার। ওকে স্যার। আচ্ছা, বলো আর কি প্রশ্ন আছে তোমাদের? তাহলে আমাদের দুটো এক্সপেরিমেন্ট, কিন্তু আজকেরটা কিন্তু বেশ বড় এক্সপেরিমেন্ট, এবং আমরা আগামী দিনও একটা খুব বড় এক্সপেরিমেন্ট করব, মানে প্রায় এইরকম টেনসাইল টেস্টিং এর মতোই আরেকটা বড় এক্সপেরিমেন্ট আমাদের করতে হবে, যার নাম হচ্ছে টরশন টেস্টিং। তো সেটা আমরা নেক্সট বুধবার দিন করবো, এরকম 9:45 থেকে ক্লাস নিয়ে, কারণ এগুলো একটু সময় লাগে নিতে। হ্যাঁ, দেখছো তো, মানে তাড়াহুড়ো না করলে পরে কিন্তু আমি টাইমে শেষ করতে পারবো না। আচ্ছা, আমি এসি স্যারের সাথে কথা বলে নিয়েছি, এসি স্যার ইজ হ্যাপি টু লেন্ড মি হিজ স্লট, সুতরাং আমাদের এই স্লটটাই থাকবে আর কি, মানে 9:10টা যদি বড় এক্সপেরিমেন্ট হয় 9:10টার থেকে, আর ছোট এক্সপেরিমেন্ট হলে 10টার থেকে। ওকে, একদম স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন থাকলো তোমাদের কাছে। আমি যদিও হোয়াটসঅ্যাপে সব লিখে দেবো, কোনো চাপ নেই তোমাদের, খালি তোমাদেরকে রেগুলার একটু হোয়াটসঅ্যাপটা দেখতে হবে যে আমি কি লিখে পাঠাচ্ছি তোমাকে। স্যার এবার বলছি কি এবার কি মানে ল্যাবে হবে?